Thank you, sir. That's another student again saying, praising the master. So that's beautiful to hear. So the ceremony, the award ceremony, we will start. But before that, we'd like to show our token of appreciation to Professor Selvakumar. Can you please come up, the President? And all our FOHS founder members, can you all please come to the front? We'll begin the program by, I'm calling our secretary, Chitra Gopinath, to read the citation about our guest. And to say a few words about Chitra, it's like she says and we do it. She's a perfectionist. And what more can I say? You can't have a better secretary ever as good as Chitra. Thank you, Chitra, for being here. It is my privilege to read the citation of Dr. Balusamy. The FOHS Awards 2024 presented to Dr. S. Balusamy, an academician who investigates and interprets rock-cut caves, sculptures, and murals to the delight of historians and public. An author, poet, researcher, translator, and scholar of Tamil studies. Dr. S. Balusamy, formerly professor and head of the Department of Tamil at Madras Christian College, Tambaram, possesses a profound interest in Tamil literature, arts, culture, and folklore. Hailed as an outstanding student and a gold medalist from Madras University, he garnered numerous accolades in Tamil studies during the course of his academic career. His scholarly pursuits led him to complete MPhil research on the humanity of Vallalar, Saint Ramalinga Adigal, and his PhD was on the aesthetic principles of the age of the Nayakas. Dr. S. Balusamy's academic contributions extend beyond research, as he has guided 29 MPhil students and supervised 5 PhD dissertations. Additionally, he spearheaded significant research projects encompassing diverse themes such as folklore of the fish folk, the changing face of the coastal zone between Chennai, Thiruvanmiyur, and Mamallapuram, and documenting the study of paintings
of Nayak period, 16th to 18th century in Tamil Nadu. Known in literary circles by his pseudonym Bharatiputran, Dr. S. Balusamy is renowned for his extensive literary oeuvres, which include nearly 20 authored books and numerous scholarly articles spanning topics ranging from the Nayakas to eco-criticism, contemporary literature, and many more. He has edited the work of Matta Vilasa Prakasanam and translated a collection of poems from Malayalam to Tamil. His expertise has earned him many invitations to deliver prestigious endowment lectures in both India and Singapore. Dr. S. Balusamy has also held key governmental positions and contributed significantly as a member of various academic committees. Acknowledgements truly deserve him, and his outstanding contributions to research have been duly recognized with several awards and accolades. This award is presented to him in recognition of his contribution to significantly raise the bar of contemporary Tamil literature and give insightful interpretations to history, arts, and culture through his trailblazing publications, thereby igniting the sparks of learning by stimulating the minds of the young and the old. Issued on the 20th day of March, 2024, Chennai. Our president is giving the award to Dr. Balusamy. We go on to the cash award that we generally give for our awardees. Am I clear? Yes. Before we give our give away our cash awards to our awardees, I like to introduce our, as what I said, Balamurgan IAS. Yes, he's going to, he's been sponsoring us for the last 5 years and the cash award. So he will talk a bit about his company, Anakat Capital. So over to you. நிறுவனத்தை பற்றி பேசுவதற்கு இல்லை, பட் வாணிகம் புரியும் போதும் தமிழ் சார்ந்த பெயர் வைத்து நிறுவனங்கள் நடத்தலாம், நடத்தக்கூடும், நடத்த முடியும். எங்களுடைய நிதி சார்ந்த நிறுவனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பாரோடு நேம்ஸாக இருக்கும். ஒரு இடல் வாய்ஸ், அவெண்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டின் வேர்டு, க்ரீக் வேர்டு இருக்கும். நம்ம ஒரு சென்னையை மையமாக கொண்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏன் இது ஒரு தமிழ் சார்ந்த நிறுவனமாக, தமிழ் சார்ந்த பெயர் சேர்ந்த நிறுவனமாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய பெயர் வந்து அனைக்கெட் கேபிட்டல். என்னுடைய கிராண்ட் அனைக்கெட் கல்லணையை சார்ந்தது, 10 வருடத்துக்கு முன்னால் பயன்படுத்துகிறது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து பணம் ஈட்டும் பொழுது வாணிகர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தர்மம் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் கலை இலக்கியத்தில் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது. நான் அது சொல்ல வேண்டிய காரணம் வந்து இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் நாளைக்கு பணம் ஈட்டினாலும் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் கலைக்கும் இலக்கியத்துக்கும் போய் சேர வேண்டியது கடமை. ஆனால் அந்த கலை இலக்கியம் அரசியல் சாராமல் இருக்குமா அப்படிங்கிறத என்னால் சொல்ல முடியாது.
பட் ஒரு ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கலை இலக்கியத்துக்கு போக வேண்டியது உண்மை. அந்த வகையில் தான் இந்த ஒரு முயற்சி நாங்கள் ஒரு 7-8 பேர் சேர்ந்து அமைக்கும் போது இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பணப்பரிசும் அடங்கணும் அப்படிங்கிறத ஆரம்ப காலங்கள்லேருந்து வச்சுருந்தோம். இது பெரிய தொகை இல்லை சார். இது பெரிய தொகை இல்லாட்டினாலும் இது வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்காக ஒரு 25,000 ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒரு விருது வந்து ஒரு வழங்கணும் அப்படிங்கிற கடந்த 5 வருடங்களாக வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். என்னோட இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு காரணம் தொழில் புரிவோர்களுக்கு ஒரு ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆகும். ஒரு இதை வந்து கலை இலக்கியங்களை அவங்கள வந்து சேர்க்க வேண்டியது அவங்களோட பொறுப்பு. ரெண்டாவது வந்து தமிழில் பேர் வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துட்டேன். வாங்க. At this time, I'd like to remember Mr. Gandhirajan, whom we miss over here. அவர் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாலா மூலமாக தான் காந்திராஜன் நமக்கு அறிமுகமானார். அவர் மூலமாக தான் நம்ம FOHS, he is one of the main brains behind FOHS and our programs. So today, unfortunately, he couldn't be here. So we just want to remember him. And சார், நீங்கள் வந்து விசித்திர சித்தால முதல்ல பேசுனீங்க நம்ம ப்ரோக்ராமில். அதையும் மறக்க முடியாது எங்களால். அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். அண்மையில் இப்போ பிரான்சில் இருக்கிற நாகரத்னம் கிருஷ்ணா சாரும் நாயக்கர் சாரும் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. அப்போ நாங்கள் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். அது பஞ்சு அவர்கள் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு தொடர், வாழ்க்கை பற்றி ஒரு கருத்து. சில கணங்களுக்காக வாழுகிறோம். இது பஞ்சு சொன்ன வாசகம். இதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்து இதை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருந்தோன்னே நாகரத்ன கிருஷ்ணா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்றைய நிலையில் மிகச்சிறந்த ஒரு தமிழ் படைப்பாளி. அவர் சொன்னார், நான் அடுத்த நாவலுக்கு இதையே தலைப்பாக வைக்கிறேன் அப்படின்னாரு. அந்த வரி உறுத்துது தான். இந்த வாழ்க்கைன்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு தேடித்தான் இத்தனை இலக்கியங்களும் இத்தனை தத்துவங்களும் இத்தனை ஞானிகளும் பயணம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த வாழ்க்கையை உணர்கின்ற கணங்கள் ஒரு பொழுதும் வாழ்வதறியார்னு ஒரு இடத்துல வள்ளுவர் எழுதிட்டு போயிட்டார். ஒரு பொழுதும் வாழ்வதறியார். வாழ்வதை அறிதல் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு. வாழ்தல் அப்படிங்கிறது பயாலஜிக்கலான விஷயம் மாத்திரம் இல்லை. பிறந்த எல்லா உயிரும் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. உலகத்தில் கோடான கோடி எண்ண முடியாத உயிர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் மனிதன் அப்படிங்கிறவனுடைய வாழ்க்கைங்கிறது வேறொரு வகையில் பரிணாமத்தில் வந்துடுச்சு. அது மனம் சார்ந்த ஒரு விஷயமா மாறிடுச்சு. அதனால தான் இத்தனை பிரச்சனையும். அது வாழ்க்கை எங்கே இருக்குதுன்னா மனம் சார்ந்து இருக்கு. இந்த மனம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பாரதியெல்லாம் துடிக்கிற மாதிரி, மனம் வெளுக்க வழி இல்லையே அப்படின்னு அவன் கொதிக்கிற மாதிரி, வாருங்கள் மனதினை கொத்துவோம் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்கிற மாதிரி, இந்த மனம் அப்படிங்கிறது தான் மனிதன். இந்த மனம் எங்கே நிம்மதி அடைகிறதோ, எங்கே பூரிப்படைகிறதோ, எங்கே நியாயமான இன்பத்தை பெறுகிறதோ அந்த கணம்தான் வாழ்தலின் கணம். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே விளங்கியிருக்கும். இந்த ஒரு கணம் நான் தனிப்பட்ட முறையில் என்ன சொல்லலை, இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம் தான் நம்பர். இந்த கணம் எவ்வளவு உன்னதமான கணம். இந்த வாழ்வுணர்கின்ற நேரம் நாமும் வாழ்ந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது. அல்லது அது வேறொரு எதிரொலியாக கேட்கிறது. உலகத்தின் கையில் இருந்து ஒரு எதிரொலியாக நீ வாழ்ந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற போது பெறுகின்ற இந்த பெருமிதம் எவ்வளவு எவ்வளவு உன்னதமானது.
அதனால தான் நான் சர்மிளா மேடத்துக்கு வந்து இந்த கணத்தை தந்ததற்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன், இந்த நிறுவனத்திற்கு வந்திருக்கிறேன், கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். எவ்வளோ உன்னதமான பணிகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான். பாராட்டப்படுவது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. தகுதியுடையவர்களால் பாராட்டப்படுகிறோமாங்கிறது தான் பெரிய விஷயம். ஏன்னா பாராட்டுக்கு எத்தனையோ 1000 நோக்கங்கள் இருக்கு. யார் கையால் பாராட்டப்படுகிறோம், யார் நாவால் பாராட்டப்படுகிறோம், அந்த பாராட்டு உண்மையிலேயே இதயத்திலிருந்து வருகின்ற ஒன்றாங்கிறது தான பிரச்சனை. எனக்கு வேறு யார் என்னென்னு தொடர்பு இருக்கு? இந்த தொடர்பு கலையின் அடிப்படையில் தானே வருது. எந்த இதயங்கள் இந்த கலைகளை நேசிக்கிறதோ, இந்த மரபை நேசிக்கிறதோ, இந்த பண்பாட்டை நேசிக்கிறதோ, அந்த இதயங்களால் பாராட்டப்படுகின்ற ஒரு பாக்கியம் இருக்குமானால் அது வாழ்க்கையினுடைய பெரும் பேறு. ஆக நான் இந்த நிறுவனத்திற்கும் மேடம் அவர்களுக்கும் நான் இந்த பெருமிதத்தோடு நான் இந்த நன்றியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இதில் பங்கு பெற்ற என்னுடைய அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன். பேரறிஞர் வேதாச்சலம் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கிறேன். நன்றி. கற்றாரே காமுறுவர். இந்த வாசகங்கள்லாம் எவ்வளவு வாழ்க்கையினுடைய ஆழத்திலிருந்து வந்திருக்கணும். சாதாரணமான விஷயமா அதெல்லாம் நம்ம போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போன வாசகங்களாக இருக்கு. என்னுடைய மாணவர்களை பற்றி நான் நினச்சிக்கிறதும் அதே தான் நினச்சிக்குவேன். ஆசிரியன் என்பது ஒரு பதவியினுடைய பெயர் அல்ல, அது ஒரு தகுதியினுடைய பெயர். படிக்காதவனும் ஆசிரியனாக இருக்கலாம், அது இருக்கணும். அந்த தகுதி படிப்புனால ஒரு தகுதி வருது அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை. படிக்காதவங்க கூட அந்த தகுதியை பெற்றவனாக இருக்கலாம், கற்றுக் கொடுக்கிறவனாக இருக்கலாம், அடுத்தவர்களுக்காக பாடுபடுகின்றவனாக இருக்கலாம். மாணவர்களால் பாராட்டப்படுவதை விட ஒரு ஆசிரியன் பெறுகின்ற ஊதியம் என்னவாக இருக்கும்? உயிர்க்கு ஊதியம்னு வள்ளுவர் ஒரு இடத்துல எழுதி போயிட்டார். ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. என்னடா அது, உயிருக்கு எப்படிடா ஊதியம் கொடுக்கிறது? இதுதான் ஊதியம். என்னுடைய மாணவர்கள் தான் என்னுடைய ஊதியம். ஒரு மாணவர்களால் பாராட்டப்படுகின்ற ஆசிரியனாக இருக்கிறத விட பெருமிதம் என்ன இருக்க முடியும்? அப்போ இந்த இடத்துல 2 விருது வாங்கிட்டேன்னு தானே அர்த்தம். அதனால் நான் பல இடங்களில் கூட சொல்லியிருக்கிறேன், நான் ஏன் ஆசிரியன்னா அவர்கள் மாணவர்கள், அதனால் நான் ஆசிரியன். கண்ணாடி இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு பிம்பம் தெரியுது, அவர்கள் இருக்கிறதுனால நான் ஆசிரியங்கிறது எனக்கு புரியுது. ஆகவே அந்த பெருமை அவர்களை சார்ந்தது தானே ஒழிய என்னை சார்ந்தது. அதே மாதிரி இந்த உழைப்பு அப்படிங்கிறது ஒருத்தரனால வெளிப்படுவது உண்மைதான். தஞ்சை பிரகதீஸ்வரம் யாரால் கட்டப்பட்டதுன்னா ராஜராஜன் சொல்லிட்டு வந்துடுவோம், உண்மைதான். இயங்கு கர்த்தா வேற, இயற்று கர்த்தா வேற. இது தமிழ் ரொம்ப நுட்பமாக தான் சொல்லுது. இயற்று கர்த்தா ராஜராஜன் தான், ஆனால் இயங்கிய கர்த்தாக்கள் 1000 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே. அந்த மாதிரி இந்த பணிகளில் எத்தனை பேர் உதவினார்கள், உத்திராடத்திலிருந்து எத்தனை பேர் வந்து இதுக்குள்ளே எத்தனை ராத்திரி பகலாக, எத்தனை காடு மேடுகளில், எத்தனை இடங்களில், எத்தனை கவலைகளில், எத்தனை உழைப்புகளில் இருந்திருப்பாங்க. அதனால் இது அவர்களுக்கும் சேர்ந்தது தான். நான் மேடத்துக்கிட்ட கேட்டேன், இது எவ்வளோ நேரம் சொல்லணும்னு. இப்போ பிரச்சனை அதுதான். சுருக்கமாக சொன்னால், இந்த நேரம் எப்படி வகுக்கப்படலாம்னா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தாங்குவீங்கிறதுல தான் வகுப்பேன். ஆனால் மேடம் சொன்னதிலிருந்து நான் ஆசைப்பட்டது ஒன்று இருக்கு. என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா,
நாம் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷங்களை எல்லாம் வந்து அறியாதவர்களாக இருக்கிறோம். இப்போ இதை பற்றியெல்லாம் ஏன் தமிழில் வரணும் அப்படின்னா, உங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குதுடான்னு சொன்னால் இந்த மக்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்குதே. இந்த நம்ம நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. இந்த எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற இந்த கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறத தவிர்க்க முடியாது. நம்முடைய முதலாளித்துவ கல்வி முறையில் வந்து நம்ம இப்படித்தான் வந்து சிலபஸ் வச்சுக்க முடியும், அதை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு தமிழ் படிக்கிற மாணவனுக்கு தமிழ் இசைன்னா என்னன்னு தெரியுமா? தமிழ் கட்டடக்கலைன்னா என்னன்னு தெரியுமா? இந்த வாகனத்தை பற்றி அற்புதமான நூலை கொடுத்தவர் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. இந்த வாகனங்கள்னால் என்னன்னு தெரியுமா? ஏன் அது இருக்குதுன்னு தெரியுமா? சிற்பம்னா என்னன்னு தெரியுமா? இன்னைக்கு எத்தனையோ துறைகளை வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு இலக்கியத்தையே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ஆன்சிலரி சப்ஜெக்ட் அது இதுன்னு வச்சுருக்கிறோம். அப்புறம் கோட்பாடுகள் அது இதெல்லாம் வச்சு தான் அன்றைக்கி தான் ஒன்று புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா மனித வாழ்க்கை இத்தனையாக விரிந்து கிடக்கிறது. ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கலையை பற்றியே தெரியலையே, யாருக்குமே தெரியலையே. அதை பற்றி அக்கறையும் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறோமே. அப்போது இந்த 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 முறைமையினால் வளருகின்ற நாம் பெறுகின்ற ஒரு அறிவு எப்படி வந்து ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன், அது ஒரு பார்வையுடையது. ஆனால் இந்த பல வகையான விஷயங்களை சேர்த்து பார்க்கும்போது தான் ஒன்றினுடைய ஆழம் வந்து நமக்கு புரிகிறது, போக முடிகிறது. அப்படிங்கிறதுல தான் இந்த பிரச்சனையே இருக்குது. யாப்பு படிக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன? இது என்ன ஒரு கடல் அது. இந்த இசை அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த மொழிக்கும் இந்த உணர்வுகளுக்கும் இருக்கின்ற இந்த தொடர்பு வந்து எப்படி புரியுது? இந்த இசை நம்முடைய உணர்வுகளை எப்படி இயக்குகிறது, பண்படுத்துகிறது, மேம்படுத்துகிறது? இசையை ரசிக்காதவன் கொலகாரன் எழுதிட்டு போயிட்டார் ஷேக்ஸ்பியர். நமக்கு அடிப்படையில் இசை அறிவு என்னவா இருக்குது? அதான் கேள்வியார். அதனால் ஒரு ஓவியம் நான் வந்து மேடம் சொன்னோன்னே இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சதுக்கு காரணம் ஒன்று இருக்குது. இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து ஒரே ஒரு மைய நோக்கம் என்ன, தமிழ்நாட்டினுடைய ஓவிய கலையில் இந்த செவ்வியல் மரபுங்கிறது என்ன, நாட்டுப்புற மரபுங்கிறது என்ன, எந்த காலம் வரைக்கும் செவ்வியல் மரபு இருந்தது, கிளாசிக் ட்ரெடிஷன் எது வரைக்கும் இருந்தது, எதுக்கு மேலே ஃபோக் ட்ரெடிஷன் வந்தது, எப்படி ஃபோக் ட்ரெடிஷனும் கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷனும் மிங்கில் ஆகி ஒரு கட்டத்தில் வந்து வருது. அது இல்லாமல் இது வந்து எப்படி ஒரு பண்பாட்டு ஆவணமாக இருக்கிறது, இது ஒரு டெக்ஸ்ட், ஒரு பண்பல். இதிலிருந்து நாம் எத்தனாயிரம் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் யானை படம் கொடுத்துருக்கு, இதில் எத்தனை வகையான அணிகலன்கள் போட்டிருக்காங்க. இது திருப்படை மருதூர்லேருந்து விஜயநகர காலத்தினுடைய ஆர்மி வந்து மார்ச் பண்ணி வர்ற ஒரு காட்சி. இது திக்விஜயம் வர்றார் அச்சுத தேவராயர். அந்த குதிரைகளையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே பூட்டியிருந்த சேனங்கள்லேருந்து ஏராளமான அணிகலன்கள்லேருந்து எப்படி வந்து ஒரு புழங்கு பொருள். இங்கே பேசுனாங்க நம்ம மெட்டீரியல் கல்ச்சரை பற்றி சார் பேசுனாங்க, செல்வகுமார் சார். ஒரு அழகு உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது என்னவா இருந்திருக்குது ஒரு காலகட்டத்தில். இன்றைக்கும் நீங்கள் ராஜஸ்தானுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு ஒட்டகத்து மேலே இருக்கிற முடியெல்லாம் அவன் எத்தனாயிரம் விதமாக அவன் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறான். கார்பெட் டிசைன் அதுக்கு மேலே எப்படி பண்ணியிருக்கிறான். நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த உணர்ச்சி, ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவை வந்து அவன் எப்படியெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருக்கிறான். அப்போது இந்த கல்ச்சர், இந்த அழகுணர்ச்சி வந்து நமக்கு எப்படி பொருள்கள் எல்லாம் இருந்திருக்குது. இத்தனாயிரம் தொல்பொருளில் இருந்து கிடைக்கின்ற பானை ஓடுகள் எல்லாம் எத்தனை வகையான கலை உணர்ச்சிகள் நுட்பமாக வளர்ந்துருக்கின்றன. நாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதெல்லாம் இருக்குது. இதையெல்லாம் சொல்கிறதுக்காகத்தான் இந்த காட்சி விளக்கம் செய்யப்பட்டது. இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாம் உடனே புறப்பட்டுறணும். இது ஏதோ ரொம்ப பெரிய ஒரு மணி நேரத்து வேலையாக இருக்கும் போல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. உண்மைதான். நீங்கள் விட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் பூரா தான் பேசிகிட்டு இருக்கலாம். வரலாம், ஒரு நாள் வரட்டும். இது எல்லாம் இது வந்து ஒரு கண் திறப்பு மாத்திரம்தான். கண் திறப்புனா என்னன்னு சொல்கிறேன்னா, நாம் பார்க்குற முறைமைங்கிறது ஒன்று இருக்குது. ஹவு டு சி ஆர்டிக்கல் அப்படின்ட்டு நீங்கள் புக்கு வால்யூமாக எழுதுகிறாங்க இங்கிலீஷில். ஒரு பொருளை எப்படி பார்க்க வேண்டும். அதனால தான் அழகுணர்ச்சி இல்லாத மனம் மாறி போயிடும்.
ரோஜாப்பூ மாலை போட்டால் அது வாசனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவனும் இருக்கிறான், ஒரே நிமிஷத்தில் எடுத்து சாப்பிட்றவனும் இருக்கிறான். மாமல்லபுரத்துக்கு ஏன் போகிறான்னு கேட்டால் எங்கேருந்தோ ரஷ்யாவிலேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்தும் வர்றவனும் வர்றான், வீடு கடையெல்லாம் விற்றுட்டு வர்றவனும் வர்றான். அங்கே என்ன இருக்குது, கல்லை போய் ஏன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்குறவனும் இருக்கிறான். அப்போ பொருள்களை நாம் எவ்வாறு அணுக வேண்டும், பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு புரிதல், அதுக்கான ஏற்பாடு தான் இது. இப்போ முதல்ல நம்ம செவ்வியல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த கிளாசிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கான நல்ல கவனிங்க. இதில் இந்தியன் ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிறத தான் நாம் மையப்படுத்தி புரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போது யூரோப்பியன் கான்செப்டுங்கிறது அது வேறு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு, இந்தியன் கான்செப்டுங்கிறது அது வேறு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு. நமக்கு ஓவியத்தின் மூலமாக எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஜந்தாவில் இருந்து இந்த கிளாசிக் ட்ரெடிஷன் எப்படி வளர்ந்துருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி கொண்டுகிட்டு வரணும். விஷ்ணு தர்மோத்திரம் மிக அழகாக சொல்லுது, ஒரு செவ்வியல் மரபுனா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, உடல் மொழி அப்படிங்கிறது அவ்வளோ அழகாக அதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறான். அளவு பொருத்தம் இருக்கணும், காம்போசிஷன் சரியாக இருக்கணும், ஸ்பேஸ் விடுறது சரியாக தாராளமாக இடம் விட்டுருக்கணும், இந்த ஒயில் இந்த கிரேஸ் அப்படிங்கிறது அதில் எப்படி இருக்கணும். நல்ல கவனிங்க, எல்லா சிற்பங்களும் நடன பாவத்தில் இருக்குது. இந்தியாவில் எல்லா சிற்பங்களும் நடன பாவத்தில் இருக்குது. ஏன் நடன பாவத்தில் இருக்குது? ஒரு உருவத்தை கூட நம்ம யதார்த்த உருவத்தை போட்டிருக்கிறோம், இருக்குது. யதார்த்தம் இல்லாமல் மகாபுருஷ லட்சணமாக ஏன் நம்ம உருவங்களை அமைக்கிறோம்? அதன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிய வருது, என்ன உணர்ச்சி வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கிரேஸை எப்படி அவங்க உருவாக்கி இருக்கிறாங்க, ஒரு அழகு உணர்ச்சியை எப்படி தூண்டுறாங்க, அதில் எப்படி ஒரு டோனை ஒரு லயத்தை அதில் கொண்டுகிட்டு வர்றாங்க. இந்த உறுப்புகள் அப்படிங்கிறது எப்படி காம்போசிஷனில் அவங்க கொண்டுகிட்டு சரியாக பொருத்தி இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறது இப்படி நிறையா இதை பற்றியே சொல்லணும். இந்த ட்ரெடிஷன் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லணும். இப்போ சங்கம் லிட்ரேச்சருங்கிறது அந்த காலத்தில் இருந்த சிற்பம் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா சிற்பம் இருக்கணும்னா, ஓவியம் இருக்கணும்னா கட்டடம் இருக்கணும். நமக்கு கட்டிடம் இல்லை. சங்க காலத்து கட்டிடங்கள் எதுவும் கிடைக்கல. கிடைச்சது பூரா எல்லாம் அகழ்வாயுவில் கிடைச்ச அதிர்ஷ்டான பகுதிகள் தான், பூம்புகார் அங்கங்கே கிடைச்சிருக்கு. ஒரே ஒரு காரணம், நம்ம பயன்படுத்தின ஊடகம், மீடியா. எல்லாம் பிரிக் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம உடன் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம கொண்டுகிட்டு வச்சுட்டு இருந்தவங்க நாம் கல்லை கொண்டுட்டு வரவே இல்லை. அதனால தான் மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டில் மகேந்திரவர்மன் முதலாக போடுறான், நான் இந்த மரம் இதெல்லாம் இல்லாமல், மண் இதெல்லாம் இல்லாமல் மும்மூர்த்திகளுக்கு விசித்திர சித்தன் இந்த குடைவரையை எடுத்தான்ங்க. அதுக்கு பிறகு தான் இதுக்கு நிலைபேறு கிடைச்சிது. கட்டடக்கலைக்கு நிலைபேறு கிடைச்சிது, அதில் சிற்பக்கலைக்கு நிறைவேறு கிடைச்சிது, அதில் தீட்டப்பட்ட ஓவியங்களுக்கு ஓரளவுனாச்சு நமக்கு நிலைபேறு கிடைச்சிது. அதுக்கு பின்னாடி தான் இந்த மீடியா தான் பிரச்சனை. சங்க காலத்தினுடைய கட்டடங்கள் எல்லாமே செங்கல் கட்டடங்களாக மரக்கட்டடங்களாக பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள், அதில் கிடைச்சிருக்கிற அவலோகிநாதர் கிடைச்சிருக்குது. நான் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, மிகச்சிறந்த செவ்வியல் மரபு இருந்திருக்கணும் சங்க காலத்தில். ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு முத்திரை மோதிரம் கிடைச்சிது நமக்கு கரூர் அமராவதியில். ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே அது தெரிஞ்சிருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை யாருமே போட்டிருக்க முடியாது. அவங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து வர்ற, தலைவனும் தலைவியுமா நடந்து வர்ற அந்த காட்சியை ஒரு முத்திர மோதிரத்தில் போட்டிருக்கிறான். அந்த மோதிரம் காணாமல் போச்சு, அது வேற கதை. எவ்வளவு பெரிய செவ்வியல் மரபு நமக்கு. தொல்காப்பியம் செவ்வியல் மரபு இலக்கணம் அப்படின்னா, சங்க இலக்கியங்கள் செவ்வியல் மரபுனா அதே மாதிரி ஒரு செவ்வியல் மரபு சிற்பக்கலையில், கட்டடக்கலையில், ஓவியக்கலையில் சங்க காலத்தில் வளர்ந்து செழித்திருந்திருக்கணும். நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. செவ்வியல் மரபுனா ஏதோ அது சமுதாயத்தினுடைய மேல்மட்டத்துக்கு உரியது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். இதிலிருந்து எல்லாமே ஃபோக் ட்ரெடிஷன்லேருந்து வளர்ந்து இலக்கணம் மயப்பட்டு அதுக்கு பிறகு தான் செவ்வியல் ஆகுது.
அதனால் அது ஒரு வகையில் ஒரு வளர்ச்சி தான். அதே நேரத்தில் சங்க காலத்தில் 2 ட்ரெடிஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் சமுதாயத்தில் செவ்வியல் மரபு எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அதே மாதிரி ஃபோக் ட்ரெடிஷனும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நம்மக்கிட்ட அத்தனை கலைகளும் இருக்குது. எல்லா காலங்களிலும் இது ஒன்றை ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் வருது. செவ்வியல் இலக்கியம் ஃபோக் லிட்ரேச்சரை பாதிக்குது. ஃபோக் லிட்ரேச்சர் வந்து செவ்வியல் இலக்கியத்தை மாணிக்க வாசகர் போதும் எப்படி வந்து ஃபோக் லிட்ரேச்சர் வந்து செவ்வியல் இலக்கியத்தை பாதிச்சதுங்கிறதுக்கு. பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சின்னம் இடிக்காமோன்னு பாடிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பார். எல்லாம் ஃபோக் ட்ரெடிஷன். சிலப்பதிகார கதை எப்படியெல்லாம் ஃபோக் ட்ரெடிஷனில் வந்திருக்குது பாருங்கள். அப்போது இந்த இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் தமிழினுடைய மகத்துவம். ஒன்றை ஒன்று பாதித்து ரெண்டும் செழுமைப்பட்டே நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் வந்து ஃபோக்காகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது தொல்காப்பியர் பதிவு பண்ணுறாரு. பிசி, முதுசொல், அங்கதம், அவர் இதையெல்லாம் அங்கீகரிக்கிறார். அப்போது நமக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஓவியத்தில் இது பல்லவர் காலம். சங்கம் லிட்ரேச்சருக்கு பிறகு பல்லவர்கள் வர்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 3ஆம் நூற்றாண்டால் ஆரம்பித்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தமிழ் வடதமிழ் ஆண்டவங்க. அவங்கள பற்றி அது வேறு விஷயமா இருக்கட்டும். இது பாருங்கள், காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோயிலில் இருக்கிற ஒரு ஓவிய துணுக்கு எஞ்சி இருக்கிறது. சோமஸ்கந்தா பேனல். இந்த சோமஸ்கந்தா பேனல் மேலே இருக்கிறது தான் ஓவியமாக கிடச்சிருக்குது. 1-2 கிண்ணறா உருவம் அதுதான் கிடச்சிருக்குது. இதை தவிர பல்லவர்னு சொல்கிறதுக்கு பார்வதியினுடைய ஒரு உருவம் வந்து நமக்கு பனமலையில் கிடச்சிருக்குது. இவ்வளவு தான் கிடச்சிருக்குதுன்னா இவ்வளவு தான் விட்டு வச்சுருக்கிறோம் நாம். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, இந்த கலர் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குது, இந்த லைன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதனுடைய அந்த ஒயில் கிரேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அற்புதம். அடுத்தது இப்போ பாருங்கள், இது வந்து பாண்டியர்களுடைய ஓவியம். சித்தன்னவாசல். இப்போ இங்கே சொன்னாங்க, உத்திராடம் சொல்லிட்டாரு. சமண ஓவியங்களை பற்றி ஒரு நூல் முழுக்க செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறேன். ஆனைமலை, சித்தன்னவாசல், ஆர்மாமலை, திருப்பருத்தி குன்றம், கரந்தை, சித்தாமூர், வீடூர், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து செம்மொழி நிறுவனம் வெளியிட்டுட்டாங்க. அது புத்தகம் வந்துருச்சு, ஆனால் இன்னும் வெளியிடலை. அதனால தான் சொல்லலை. அதை ஒரு 3500 விலையில் ஒரு பெரிய அளவுக்கு அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. எவ்வளோ, அதாவது சித்தன்னவாசல் அப்படிங்கிறது கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு அற்புதம். அது நான் கூட வேடிக்கை நண்பர்கள்கிட்ட சொன்னேன், அத்தனாயிரம் ஓவியங்களை போட்டு அஜந்தா ஓவியம் பெற்ற சிறப்பை 4 வாத்தை போட்டு 2 பூவை போட்டு வாங்கிட்டானே அப்படின்ட்டு. உலகத்தில் சிறந்த வந்து ஓவியத்தில் ஒன்று சித்தன்னவாசல் ஓவியம். நாம் இப்படி பார்த்துக்கிட்டு போனோம்னா உண்மையிலேயே இது தெருக்கூத்து மாதிரி காலையில் தான் முடியும். அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். இது பெருவுடையார் கோயில் ஓவியம். சோழர்களுக்கும் இந்த ஒரு ஓவியம் தான் இருக்குது. பெருவுடையார் கோயிலில் இருக்கிறது சுந்தரர் கதை. உங்களுக்கு தெரியும், சுந்தரரை தடுத்து ஆட்கொள்வதற்காக வேதியர் வடிவத்தில் வந்து சிவபெருமான் வருகிறார். ஒன்றும் இல்லை, இந்த பாவம்னு சொல்கிறோம் இல்லை, இந்த மெய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள். இந்த துவனி, அந்த கல்யாணத்தில் வந்து நீ அடிமைடா, உங்கள் மூதாதையர்கள்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க, நீ முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்காத, புறப்பட என்னோடன்னு கேட்குறாரு. அவர் கல்யாண வீட்டில் வந்து கேட்குறாரு, சிவபெருமான் கேட்குறாரு. அந்த ஓலையில் வந்து நீ அடிமை, என் பரம்பரையே அடிமை அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துருக்கிறார். அந்த முகங்களில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், அந்த அதிர்ச்சி தான் பாவம். எப்படி அந்த மெய்ப்பாட்டை கொண்டுக்கிட்டு வர்றாங்க அந்த ஓவியர். அதுதான் அதி அற்புதமான ஓவியங்கள் இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு காட்சி கூடமும் கீழே வச்சுருக்கிறாங்க, சிம்போசியம் வச்சுருக்காங்க, பெருவுடையார் கோயிலில் பார்க்கலாம். இப்போ விஜயநகர காலத்துக்கு வர்றோம். சரியாக 14ஆம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பித்த ஒரு பேரரசு ஹம்பியை தலைநகராக கொண்டு தென்னிந்தியா முழுக்க அதை ஆட்சி பண்ணியது. அதுக்கு அடுத்தது இதெல்லாம் விட்டுருவோம். அடுத்தது இப்போ பாருங்கள், இதை ஒன்று முக்கியமாக வச்சுருக்கிறேன். என்ன காரணம்னா, செவ்வியல் மரபுக்கும் நாட்டுப்புற மரபுக்கும் எப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறது.
இப்போ இது தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலில் இருக்கிற திரிபுராந்தகர். இப்போ திரிபுராந்தகர் நிற்கிறார். சிவபெருமான் முப்புறத்தை எரி செய்வதற்காக தேர் மேலே உட்காந்து போகிறார். மேருமலையை வில்லாக எடுத்து வாசுகி பாம்பை நானாக தொடுத்து, அதை பாருங்க, ஒரு வில்லு. அவர் நிற்கிற தோரணை பாருங்க, 8 கரங்களோடு நிற்கிறார் சிவபெருமான் நிற்கிறார். இந்த கண்ணில் அப்படி ஒரு கோபம் தெரியும். இந்த படம் கிளாரிட்டி இல்லை, இது பழசு. அப்படி ஒரு கோபம் தெரியும். அதே நேரத்தில் அவர் சிரித்தார், இந்த முப்புறங்களும் எரிஞ்சு போச்சுங்கிறது கதை. அதே மாதிரி அந்த உதட்டில் வந்து அந்த புன்சிரிப்பு இருக்கும். இந்த பாடி லாங்குவேஜ், அவர் நிற்கிற இந்த உடல் மொழி, எப்படி நிற்கிறார், அதை எதிர்கொள்கிறாரு. எதிர்த்த முழுக்க இருக்கிறது பூரா அரக்கர்கள் இருக்காங்க, நிறைய அரக்கர்கள். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பிரமிப்பாக இருக்கும். இந்த ஓவியத்தை பார்த்தா ஒரு மாஸ்டர் பீஸ், ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் இந்தியா, அது ஒன்றும் நோ டவுட். ஆனால் அதே திரிபுராந்தகத்தை வந்து விஜயநகரா போடுறான் பாருங்க. இது வந்து ஹம்பியில் இருக்கு. சிவபெருமான் நிற்கிறார். அவர் நிற்கிற அந்த முறைக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்க. நிற்கிறார். அதே மாதிரி ஒரு மலையை வந்து வில்லா எடுத்துட்டாருன்னு காட்டுறார். மூப்புறங்கள் எரித்தாருன்னொடனே அதை ரவுண்ட் போட்டு காட்டுறான். இந்த ஓவியத்தில் வந்து சேரட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஒரு கதையை மாத்திரம்தான் உணர்றமே தவிர, ஒரு ஓவியத்தில் உணர வேண்டிய அந்த உணர்ச்சி, அந்த அழகுணர்ச்சி, அது அதில் தான் இருக்குதே தவிர இதில் கிடையாது. அதே மாதிரி அதனுடைய கலர் காம்பினேஷன் வேறு, இதனுடைய கலர் காம்பினேஷன் வேறு. ஒன்றும் இல்லை, செவ்வியல் மரபில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கம்பைன் கலர். ஃபோக் ட்ரெடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கலர், முதன்மை வண்ணங்களை மாத்திரம்தான். சிவப்புனா சிவப்பு, மஞ்சள்னா மஞ்சள், அப்படியே வந்து அதை பயன்படுத்துவாங்க. இது எப்படி வந்து இருக்குது பாருங்க. இந்த ட்ரெடிஷன் இப்படி தான் மாறிச்சு தமிழ்நாட்டில். விஜயநகர காலத்திலிருந்து ஃபோக் ட்ரெடிஷன் டாமினேட் பண்ணுது. நான் மிகுதிப்படுத்தி நான் இருக்கிறது தான் சொல்கிறேனே தவிர இது உயர்ந்தது அது தாழ்ந்தது இல்லை. அது ஒரு வகையான ரசனை, இது ஒரு வகையான ரசனை. அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதையும் மக்கள் தான் ரசிச்சிருக்கிறாங்க. அடுத்தது ஓவியங்கள் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, இது எல்லோரா ஓவியம், இந்த எல்லோரா ட்ரெடிஷன். அதுக்கு அடுத்தது அது குஜராத்து சமண ஓவியம். இது வந்து விஜயநகர ஓவியம், நம்ம பட்டீஸ்வரத்தில் இருக்கிற ஓவியம். அப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து உருவான ஒரு பாணி தான் வந்து விஜயநகர பாணி. அடுத்தது இது திருப்பருத்தி குன்றத்தில் இருந்தது, அழிச்சாச்சு. இப்போ ரொம்ப அற்புதமான ஓவியம். பிரியகாமினி வந்து கருவுற்று இருக்கின்ற இந்த காட்சி, வர்தமானருடைய தாய் கருவுற்று இருக்கின்ற அந்த காட்சி, தாய்மையோட அந்த பூரிப்பு, அவளுடைய உடம்பு, இதெல்லாம் விஜயநகர பெயிண்டிங். இது வித்யாரண்யர் போகிறாரு. இது ஹம்பியில் இருக்கிற ஒரு பெயிண்டிங், விஜயநகரம். எப்படி கலர் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரே கலர் இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் ஃபோக்ஷனுடைய அப்ளிகேஷன். அது அடுத்தது விஜயநகரா பெயிண்டிங்கினுடைய ஒரு அம்சம் வந்து, முக்கியமான ஒன்றை வந்து மையத்தில் கொடுத்துட்டு அதை சார்ந்த காட்சிகளை சுற்றி அமைக்கிறது. இது முதல்லையே ஒரு ட்ரெடிஷன் நம்மகிட்டே இருக்கு. நீங்கள் இப்போ தட்சிணாமூர்த்தி உருவம்னு கைலாசநாதர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா, தட்சிணாமூர்த்தி நடுவில் உட்காந்துருப்பார், ஜனகாதி முனிவர்கள்லாம் சுற்றி இருப்பாங்க, இந்த இப்போ பூனைகள் எலிகள்லாம் சுற்றி இருக்கும், ஆண்கள் சுற்றி இருக்கும். இந்த மாதிரி அமைக்கிற சிற்ப அலங்காரமாக அமைக்கிற முறை இது வந்து விஜயநகர காலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனன் வந்து வில்லை எடுத்து மேலே சுழன்று கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு மீனை வந்து அடிக்கிறான்கிற மகாபாரத கதையும் அதை சார்ந்த விஷயங்களும் வருது. இது விஜயநகர ஸ்டைல். அடுத்தது ராமர் சீதை கதை. இது எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னா, இப்போ நடுவில் இருக்கிற ஒரு மரத்தை பாருங்கள், இயல்பான மரம் இல்லை, அது ஸ்டைலைஸ்டு ஃபார்ம். விஜயநகர காலத்துக்குள்ளேயும் நாயக்கர் காலத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஸ்டைலைஸ் பண்ணாங்க. இது குஜராத் பாணியினுடைய ஒரு செல்வாக்கு, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியானது இந்த மாதிரி. அடுத்தது இது வந்து லெபாக்ஷி. அரச உருவங்கள்லாம் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க. சிவன் நடனம் ஆடுறாரு,
இதை அரசவை அரசர்கள் அரசவை சார்ந்தவங்கெல்லாம் போய் தரிசிக்கிறாங்க. அதாவது இது ஒரு மரபு வந்திருக்குது பாருங்கள். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் போய் சிவபெருமானுடைய திருமண காட்சி மங்கம்மாள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஓரத்தில் மங்கம்மாளும் இன்னொரு ஓரத்தில் வந்து தலவாய் ராமப்பையரும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அந்த காட்சியோடு அந்த டோனர்ஸு தங்களை இணைத்து கொள்ளுகிறார்கள். அந்த புரவலர்கள் தங்களையும் அந்த காட்சியில் இருக்கிறதாகவும் பார்க்குறதாகவும். இப்போ கம்பன் பாடலையா, யாரா ராமனுக்கு வந்து மகுடம் சூடினான்னா சடையப்பன் முன்னோர்கள் தான் சூடினாங்கன்னா, அது எப்படியாச்சும் கொண்டுக்கிட்டு போய் தங்களை வந்து அதில் வைக்கிற அந்த ஒரு மரபு, அந்த 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 ட்ரெடிஷன் இது. இதில் எத்தனை வகையான ட்ரெஸ்ஸு பாருங்கள், அதில் இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ் பாருங்கள். இந்த டெக்ஸ்டைல்காரங்க மாத்திரம் இந்த விஜயநகர நாயக்கர்கள் எடுத்தாங்கன்னா ஆயிரக்கணக்காக புதுசாக உருவாக்கலாம். அடுத்தது அந்த பெண்கள் ஆந்திரா ஸ்டைல் பாணியினுடைய அந்த தலை அலங்காரங்கள், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எப்படி போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு. அடுத்தது இது கிரார்தார்ஜுனியம். இது விஜயநகர காலத்தினுடைய மாஸ்டர் பீஸில் ஒன்று. இந்த பன்றி வருது, அர்ஜுனனை வந்து துரத்துது, அர்ஜுனன் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். அதை எவ்வளோ ஆக்ஷன் வந்து இருக்குது பாருங்கள். லெபாக்ஷி அனந்தபூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு, நமக்கு ஆந்திராவில் அனந்தபூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் லெபாக்ஷிங்கிற அந்த கோயிலில் இருக்குது. அடுத்தது இப்போது விஜயநகரம் தலைக்கோட்டை யுத்தத்தில் விழுந்த உடனேயே இங்கிருந்த அரசுகள் வந்து தாங்கள் சுதந்திரமாக ஆள தலைப்பட்டார்கள். அப்படி உருவானது தான் இந்த நாயக்க அரசுகள்னு சொல்கிற மதுரை நாயக்கர், செஞ்சி நாயக்கர், தஞ்சை நாயக்கர், வேலூர் நாயக்கர், 4 நாயக்க அரசுகள். இவங்க 4 பேரும் இவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கோயில் கலைக்கு இவங்க நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது இது உத்திராடம். இது ஏன் வரல? சரி பரவாயில்ல, ஓவியத்தை காட்டுங்க, நான் சொல்லிக்கிறேன். இப்போது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடங்களில் வந்து நாயக்கர் ஓவியம் இருக்குது? குறைஞ்சது ஒரு 27 இடங்களில் மிச்சம் இருக்குது. இதை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம், சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம். அவங்க தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் ஒன்று. அடுத்தது இந்த நாயக் ட்ரெடிஷன் எங்கிருந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு அப்சர்வேஷன். இது வந்து கலம்காரி. இது ரொம்ப ஃபேமஸ். நமக்கு நிறைய வீடுகளில் கூட நம்ம வச்சிட்ருப்போம். காளஹஸ்தியில் செய்கிறாங்க, மசூலிப்பட்டினத்தில் செய்கிறாங்க. இது கலம்காரி ட்ரெடிஷன். கலம்னா பேனான்னு அர்த்தம். கலம்காரி அது பாருங்கள் முக்கியமானது. சிரியால் ஓவியங்கள். இந்த சிரியால் வந்து ஆக்சுவலாக ஹைதராபாத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது. இதை பற்றி நீங்கள் யாராச்சும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், ஆர்வலர்கள் இருந்தால் 2 இடத்துக்கு போகணும். ஒன்று வந்து ஒரு கொண்டப்பள்ளின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த கொண்டப்பள்ளியில் போனீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த டாய்ஸ் பண்ணுறாங்க. கொண்டப்பள்ளி டாய்ஸ்னே ரொம்ப ஃபேமஸ் அது. அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாயகர் காலத்து சிற்பங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இந்த சிரியால் பெயிண்டிங் இப்போ பாருங்கள். ஸ்டோரி நேரேஷன் அப்படிங்கிறது, நேரேட்டிவ் பெயிண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கதை கூறும் ஓவியங்கள். இன்றைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நகாஷின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒரு நகாஷி வீட்டுக்கு போய் 2 நாள் உட்காந்துருந்தேன். அந்த நகாஷி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து வாரங்களில் இருந்தேன். ஒரு 2000 ரூபா 3000 ரூபா கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த காட்சியை எனக்கு வரைஞ்சி கொடுங்கன்னா அவர் உட்காந்து வரைஞ்சி கொடுப்பாரு. இந்த ரோல் இப்போ உருட்டி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஊருக்கு கிராமத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு இன்றைக்கும் அதை வந்து ஒரு சோகத்தில் மாட்டிட்டு அங்கே முன்னாடி நின்று கதை சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கும் ஆந்திராவில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அந்த ட்ரெடிஷன் அப்படியே வந்தது தான் நமக்கு நாயக்கில், இந்த ஆந்திரா ட்ரெடிஷன். அடுத்தது இதை பாருங்கள். இந்த கதையை எப்படி வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக திருப்படை மருதூரில் இருக்கிற ஒரு ஓவியம். திருவிளையாடல் புராணம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வரணும். அடுத்தது இந்த ரயில் நாயின் வரும், அப்புறம் இப்படி வரும், இப்படி இடமிருந்து வளம், வளமிருந்து இடமாக வந்து இப்படி காட்சியில் வந்து படிச்சுக்கிட்டே வரணும். காமிக்ஸ் மாதிரி தான், காமிக்ஸ் புக் படிக்கிற மாதிரி தான். அது எதுக்காக பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு சமய போதனை. ஒரு கோயிலுக்கு வர்ற ஒரு பக்தனுக்கு அந்த கோயில் சார்ந்த தெய்வத்தை பற்றி அல்லது மற்ற தெய்வங்களை பற்றி கதைகளை வந்து கொண்டுக்கிட்டு போய் சேர்த்து அந்த சமய உணர்ச்சியை ஊட்டுவதற்கான ஒரு முயற்சி தான் இது. வெறும் அலங்கார பொருள் மாத்திரம் இல்லை.
அடுத்தது இது பாருங்கள் எப்படி பேட்டர்ன் போட்டிருக்காங்க. அடுத்தது டிசைன். அடுத்தது இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு எழுதியிருக்கிறேன். இப்போ நேரம் இல்லாததுனால எப்படி எல்லா இடத்துலையும் சீலிங் முழுக்க இது அழகர் கோயில் வசந்த மண்டபம், அப்படி சீலிங் முழுக்க எவ்வளவு கஷ்டம்னு உணர்ந்து பாருங்க. இதில் வந்து இப்போ ஆமாங்க மேடம், இப்போ இதில் நிறையா அழிச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து மேலே வந்து சீலிங்கில் படுத்துக்கிட்டு பரன் கட்டிக்கிட்டு மேலே வந்து தீட்டணும். மாதக்கணக்கில் இப்படியே படுத்துக்கிட்டு இப்படியே வரைய வேண்டியது தான். அதில் திருப்படி மருதூர் காட்டணும் பாருங்கள், உள்ளே காற்று வராது. ஏன்னா கோபுரத்துக்குள்ளே இருக்குது, காற்று வராது, வெளிச்சம் கிடையாது, கரண்ட் இல்லை. இன்றைக்கும் அந்த ஊரில் வந்து டீ கடை கிடையாது, ஒரு தேநீருக்கு வழி இல்லை. அப்போது இந்த கலைஞர்கள் அப்படிங்கிறவங்களுடைய அந்த அந்த டெடிகேஷன் என்னன்னு சொல்கிறது, அதை நாம் உணரணும். நம்ம என்னமோ ஒருத்தன் கல்லை கொத்திட்டு போயிருக்கிறான், செவுத்தை வந்து இப்படி கலர் பண்ணிட்டு போயிருக்கான்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் அப்புறம் வந்து நாம் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு தான் பொருள். அதுதான் சொல்கிறது. நான் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாங்க, அடுத்தது பார்ப்போம். இப்போ எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான முறையை வச்சுருக்கிறேன் இதில். இது இப்போது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் மதுரையில் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சுவத்தை முதல்ல எப்படி அமைக்கணும், அடுத்தது அதில் முதல்ல கோட்டோவியம், அதுக்கு அடுத்தது அதில் வண்ணம் தீட்டுதல். இந்த வண்ணம் தீட்டிகிட்டு இருக்கிறார் திருச்சூரை சேர்ந்த ஒரு குழு வந்து இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அடுத்தது இந்த உருவப்படங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, என்ன கதைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். இப்போ எந்த காட்சி எந்த இடத்துல முடியுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் வருஷக்கணக்கில் செலவு பண்ணணும் இதுக்கு. இப்போது சில இடங்களில் கோடு போட்டிருப்பாங்க, நான் அடுத்தது சொல்கிறேன். அடுத்ததுங்க இப்போ பாருங்கள், அது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். என்னென்னா பார்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க, எல்லை கோடுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதனால் காட்சி வந்து தெளிவாக இருக்குது. ஆனால் அடுத்ததில் இது வேறு, அந்த முதல்ல இருக்கிறதுலையே இப்போ வந்து கோடே போடாமல் அவங்க பாட்டுக்கு வந்து நிகழ்ச்சியில் வரைஞ்சிட்டே போயிருப்பாங்க. ஒரு நிகழ்ச்சி எந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்னா உருவங்கள் எந்த பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குதுங்கிறத வச்சு முடிவு பண்ணணும். அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்கும். நடுவில் ஒரு மரம் இருந்தால் 2 காட்சிக்கும் ஒரு மரத்தை போட்டிருப்பான். அது எந்த இடத்துலன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அது அதை விட சிரமமானது. பார்ப்போம். அடுத்தது உருவங்கள் மொத்தமாக போடுறது இவங்க காலத்தினுடைய ஒரு மரபு. ஒரு பக்கம் ஒன்று இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், அல்லது நேராக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், அல்லது இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பல கோணங்களில் வந்து போடுறதுங்கிற அந்த செவ்வியல் மரபு நாயக்கிட்ட கிடையாது, சுத்தமாகவே கிடையாது. அடுத்து எல்லா உருவம் ஒரு பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்க. இப்போ கதையை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது, மேலேருந்து கீழே போட்டிருப்பாங்க, கீழேருந்து மேலே போட்டிருப்பாங்க, வலமிருந்து இடம் போட்டிருப்பாங்க. இப்படி அவங்க படிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வகையில் தீட்டியிருப்பாங்க. அடுத்தது நடுவில் முக்கியமானதை கொண்டுகிட்டு வந்துட்டு அதை சுற்றி ஆரம்பிக்கிறது, அந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறது. அடுத்தது எல்லைக்கோடுகள். அடுத்தது உருவங்களை திருப்பி அமைச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள். இதை வச்சு ஈஸியாக கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது காட்சியா இது காட்சியான்னா இது ஒரு காட்சி, இது ஒரு காட்சி. ஏன்னா இது எப்படி திரும்பி இருக்கிறாருன்னா இவர் இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கிறார், இவர் இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கிறார், இவங்கெல்லாம் இந்த பக்கம். அப்போது இது வரைக்கும் ஒரு காட்சி. ஈவன்தோ இந்த மரம் வந்து சென்டராக இருந்தாலும் கூட 2 காட்சிகள். இப்படி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம போகணும். அடுத்தது இதுதான் அழகர் கோயில் ராமாயணம். மேடம் சொன்னாங்களே அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு, பாதி போயிட்டுது இருக்குது கொஞ்சம். நான் கூட சொன்னேன், நாங்கள் இதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட் எழுதி தர்றோம், இங்கே வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் கொடுங்க, போய் பார்க்குறதுக்கு அதை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டோம். அதாவது நாங்கள் இதை ஓவியத்தை படம் எடுக்க போனப்போ நீங்கள் அழகர் கோயில் போனீங்கன்னா பக்கத்தில் பாருங்கள், கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே சைடில் இந்த பக்கமாக போனால் அந்த வசந்த மண்டபம் இருக்குது, எல்லாம் இடிஞ்சு கிடக்கும். ஏதோ சினிமாவில் வர மாதிரி இந்த கதவை திறந்துக்கிட்டு உள்ளே போகணும், மரம் தொட்டா கீழே விழுந்துடுற மாதிரி இருக்கும் கதவு. உள்ளே நாங்கள் போனப்போ ஒரு 150 ஆடு இருக்கும் உள்ளே நின்றுக்கிட்டு இருந்தது. எல்லாம் ஆடு மாடு எல்லாம் புழுக்க. எப்படி படம் எடுக்கிறதுனே தெரியல. ஏன்னா சீலிங்கில் இருக்கிறத கீழே படுத்துக்கிட்டு தான் எடுக்கணும். நேராக பழைய புத்தக கடை அந்த பேப்பர் கடைக்கு போய் கட்டுக்கட்டாக பழைய பேப்பர் வாங்கிட்டு வந்து
அது மேலே போட்டு, ஏன்னா இதை கூட்டி மாளாது, அதனால் அதுலேயே போட்டு அது மேலேயே படுத்துக்கிட்டு எடுத்த படம் தான் இந்த படமெல்லாம். இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. இதை எடுத்து 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இப்போ சரியாக இருக்குது. அப்போ மேடத்துக்கு தான் நம்ம கைத்தட்டி தேங்க்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆமாம். அதாவது இதை பற்றி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ராமாயண நேரேஷன். வால்மீகி ராமாயணம் இல்லை, கம்பராமாயணமும் கிடையாது. ஆந்திராவில் இருக்கிற ராமாயணம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அது ஒரு பெரிய கஷ்டம். ஏன்னா 52 ராமாயணம் இருக்குது தெலுங்கில். அது ரங்கநாத ராமாயணம் இருக்குது, அத்தியந்த ராமாயணம் இருக்குது, ஆனந்த ராமாயணம் இருக்குது, பாஸ்கர ராமாயணம் இருக்குது. இப்பவும் ராமாயணம் எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க. அது எப்படி தான் அந்த ராமாயணத்து மேலே உங்களுக்கு இவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்குது தெரியல. அதனால் அப்படி ஒரு ஸ்டோரி தான் இவங்க எடுத்து இங்கே நேரேஷன் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது இது பாருங்கள், லேபிள் எழுதியிருக்கிறாங்க. இது நாயக்கர் காலத்தினுடைய ஒரு பெக்யூலியர் ஐட்டம். இது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் என்னன்னு ரொம்ப பிழையாக இருக்கும். தமிழ் ரொம்ப கொச்சையாக இருக்கும். தெலுங்கு என்னன்னு தெரியல, படிக்கிறவங்க தான் படிக்கணும். அது தெலுங்குலேயும் இருக்கும், தமிழ்லேயும் இருக்கும். எல்லாம் வட்டார மொழி வழக்கெல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. அந்த ஓவியர்கள் வந்து அதிகமாக கற்றறிந்தவர்கள் இல்லை, மொழி சார்ந்த படிப்பு குறைந்தவர்கள். மொழியியல்காரங்க ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கான ஒரு இடமும் அதுதான். இது தெலுங்கில் இருக்குது, இது ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ஓவியம். அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது இப்படியே போகலாம். இப்போ பாருங்கள், இதுவும் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறது, ராமானுஜர் மண்டபத்தில் ராமானுஜர் சன்னதியில் இருக்கிற ஒரு ஓவியம். அடுத்தது இது திருப்பருத்தி குன்றத்து ஓவியம், ஜெயினா ரிஷபதேவர் வரலாறு. அடுத்தது இன்னொரு கூறு வந்து ஆர்னமெண்டேஷன். உடலில் எங்கெங்கே தான் வந்து அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது இல்லாமல் இருந்திருக்கு நாயக் பீரியடில். இது எல்லாமே வந்து நமக்கு லிட்ரேச்சரில் இருக்குது. என்னென்ன அணிகலன்னு நான் என்னுடைய புக்கில் எழுதியிருக்கிறேன். என்னென்ன தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் இந்த புல்லாக்கு அது இது கண்ணு ஒன்றை தவிர எல்லா அணிகலன் தான். இது ராமநாதபுரத்து ராமலிங்க விலாஸ் ஓவியம். அடுத்தது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு எப்படி வந்து இருந்திருக்குது பாருங்கள். இது திருமலை நாயக்கர் கட்டியிருக்கிற ஒரு துண்டு, இடுப்பில் கட்டியிருக்கிற ஒரு துண்டு. என்ன ஒரு அலங்காரம்! இந்த ஆடை நெய்யறதுக்காக வந்தவங்க தான் சௌராஷ்டிரா. மகாராஷ்டிரத்திலிருந்து இங்கே சௌராஷ்டிரா வந்தது. ஓஹோ, சார் வந்து சௌராஷ்டிரா இருக்க. டிஎம் சௌந்தரராஜனும் சௌராஷ்டிரா. ஆகவே அடுத்ததுங்க இதை பாருங்கள், விரிந்த கண்ணு, அப்படியே நிலைகுத்திய ஒரு பார்வை, கூர்மையான மூக்கு, கூர்மையான சின்ன, இந்த மாதிரி முகக்கட்டை வந்து இருக்கும். இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு ஓவியம் எப்படி இருக்கும்? அடுத்தது ஆமாங்க, ராம லக்ஷ்மணர் சத்ருகன்லாம் பிறக்கிறாங்க. பிறக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பண்ணி அந்த மறுபடியும் அந்த ஸ்க்ரீன் டிசைன் பாருங்கள். ஒரு ஒரு திரை வந்து என்ன ஒரு டிசைனில் இருக்குது, என்ன கலரில் இருக்குது. அதுக்கு பின்னாடி அவங்க நின்ற வண்ணம் தான் குழந்தை பெற்றிருக்கிறாங்க. அந்த குழந்தை பேர் அப்போ நடந்தது என்ன? நீங்கள் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையான சடங்குகள் அத்தனையும் 16ஆம் நூற்றாண்டில் எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓவியத்தை வச்சு. தசரதன் இறந்தப்போ என்னென்ன சடங்கு பண்ணாங்க, என்ன கொப்பரையில் எப்படி போட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓவியத்தில் இருக்கு. அதனால் இந்த ஓவியம் எப்படி வாழ்க்கையினுடைய பதிவாக இருக்குது, அதுதான் நாம் சொல்ல வர விஷயம். அடுத்தது இது விஜயநகர படை போகிற காட்சி. எப்படி ஒரே கலரை வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. இது விஜயநகர ஓவியம். ஆக்சுவலாக என்னுடைய கருத்துப்படி இது வந்து தலை அரியநாத முதலியார் காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஓவியம், தீட்டப்பட்ட ஓவியம். அற்புதமான ஓவியம், திருப்படை மருதூர் ஓவியம். அந்த காலத்தினுடைய மிக உன்னதமான ஓவியம்னு சொல்லலாம். அடுத்தது இது பாருங்கள், லேபாக்ஷி ஸ்டைல் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸு. இது வந்து மலையடி குறிஞ்சின்னு ஒரு மலையடிப்பட்டி திருமையத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஒரு குடைவரை, பாண்டியர்களுடைய குடைவரை. அதில் வந்து இது வந்து தஞ்சை நாயக்கர் அச்சுத நாயக்கருடைய ஓவியம். இது திருமாலினுடைய மச்சவதாரம். அது வந்து லெபாக்சி ஸ்டைலில் இருக்கு.
அதில் பாருங்கள் இஸ்லாமிக் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில். அந்த 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 ஆர்ச்சு கூட இஸ்லாமிக் தான், அந்த கட்டடம் வந்து இஸ்லாமிக். அவருடைய ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னாவே அது இஸ்லாமிக் முறையில் இருக்கும். இந்த காலத்தில் இஸ்லாமிய பண்பு, ஐரோப்பியர்களுடைய பண்பு இதெல்லாம் எப்படி வந்து மிங்கிள் ஆச்சு இந்த கலையில், இது எப்படி இலக்கியத்தில் இதே மாதிரி இருக்குதுங்கிறது தான் இந்த நாயக்கர் கால கலை கோட்பாடுகளில் நான் எடுத்து காட்டியிருக்கேன். அடுத்தது இந்த ஓவியத்தில் இத்தனை உள்ளடக்கங்கள் இருக்குது, புராணங்கள், தல புராணங்கள், விழாக்கள், மன்னர்கள், வாழ்வியல் நிகழ்ச்சிகள். அடுத்தது ராமாயணம். அடுத்தது இது ஒரு ராமாயணம் பாருங்கள், இது செஞ்சியில் இருக்குது, செஞ்சி நாயக்கிறது. இது அத்தியந்த ராமாயணம். அனுமார் வந்து மண்டோதரியை அடிக்கிறார். ராவணனுடைய மனைவி மண்டோதரியை அடிக்குறாரு அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறான், மேலே உள்ள ஓவியத்துக்குள்ளே எழுதியிருக்கிறான். இது அத்தியந்த ராமாயணத்தில் இருக்கு. அடுத்தது இது மகாபாரதம், கிரார்டார்ஜுன்யம், திருப்படை மருதூர். அர்ஜுனன் ஊசி முனை மேலே நின்று தவம் பண்ணான் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோக் ட்ரெடிஷன், அது ஊசி முனை மேலே நிற்கிறார். அடுத்தது இது சிவபுராணம். ஒரு அற்புதமான ஓவியம், பிற்காலத்து ஓவியம், கிட்டத்தட்ட 17ஆம் நூற்றாண்டு 18ஆம் நூற்றாண்டு ஓவியம். இது சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் சிவகாமி அம்மன் ஆலயத்தினுடைய விதானத்தில் இருக்கிற ஓவியம். அடுத்தது விஷ்ணு புராணம். இது திருப்படை மருதூர். ரொம்ப என்ன ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் அந்த முகம், அப்படி இருக்கும். அடுத்தது இது பெரிய புராணம், சுந்தரருடைய கதை. முதலையை உண்ட பாலனை திரும்பி அழைக்கிற அந்த காட்சி அவனாசியில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சி அற்புதம். அடுத்தது திருவிளையாடல் புராணம். 63 திருவிளையாடல்களையும் வந்து திருப்படை மருதூரில் ஓவியமாக தீட்டியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது சம்பந்தர் கதை. இப்போ இதையெல்லாம் நான் விலைக்கு தான் சொல்லணும். நான் இதை நம்ம நேரம் இல்லாததுனால இது எப்படி வந்து ஒரு மொழி அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இது ஒன்று மாத்திரம் ஒரு 2 நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன். சமணர்களுக்கும் சம்பந்தருக்கும் பாண்டியனை முன்னிட்டு இந்த பிரச்சனை நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான். அனல்வாதம், புனல்வாதம். இது வந்து புனல்வாதம். வாதம் என்ன அப்படின்னா, உன் சமயம் பெருசா என் சமயம் பெருசான்னு நம்ம புனல்வாதம் பண்ணுவோம். இந்த வைகை நதியில் கொண்டுக்கிட்டு போய் நீ உன்னுடைய மந்திரத்தை எழுதி ஏட்ட தண்ணியில் விடு, நானும் தண்ணியில் விடுறேன். எந்த ஏடு தண்ணீரை எதிர்த்து போகிறதோ அந்த சமயம்தான் வந்து உண்மையான சமயம் அப்படிங்கிறது தான் போட்டி. இப்போ இது அனல்வாதம். பாருங்கள், அங்கே சமணர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, இங்கே சம்பந்தர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஏன்னா சம்பந்தர் குழந்தை, பலராவ் அயர். சம்பந்தர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு ஓலையை எழுதி போடுறாரு. சமணர்களும் அங்கே வந்து ஓலையை எழுதி போடுறாங்க. இப்போ யார் ஜெயிச்சாங்க யார் தோத்தாங்கங்கிறது ஓவியத்தில் இருக்குது. ஓவியன் எழுதலை, குறிப்பு கூட இல்லை இந்த ஓவியத்துக்கு. ஆனால் அவன் சொல்கிறான் யார் ஜெயிச்சாங்க, சம்பந்தர் எழுதி போட்டாரா. இப்போ ஏடு எதிர்த்து போகணுமா. இப்போ தண்ணி எந்த பக்கமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது, அங்கிருந்து இந்த பக்கம் ஓடுதா, இங்கிருந்து அந்த பக்கம் ஓடுதா. சீனு தமிழனி சார் கரெக்டாக சொல்கிறாரு, அங்கே இருந்து தான் இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா ஆற்றுல எப்பவும் மீன் தண்ணீரை எதிர்த்து தான் போகும். இந்த இயற்கையினுடைய ஒரு நுட்பம் தெரிஞ்சால் தான் இந்த இடத்துல இந்த தண்ணீரை அவன் சொல்லாமல் சொல்கிறான் பாருங்க, இது எந்த திசையில் வைகை ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. சரி, சம்பந்தர் விட்ட ஏடு போய்கிட்டு இருக்குது, இவங்க விட்ட ஏடு தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு. அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, கையிட்டு போட்டோம் ஓலையை காணோம். இன்னொருத்தர் போட்ட ஓலை எங்கடா போச்சுன்னு உள்ள கையை விட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறார். அவர் ஒருத்தர் எழுதி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார். சம்பந்தர் விட்ட ஓலை பாருங்க, இதில் போகுது, இந்த இடத்துல இருக்குது ஓலை. அதுக்கு மேலே இந்த ஓலை தொடர்ந்து வந்து இங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது இந்த மரத்தடியில். இந்த படியில் ஏறுது அது. இங்கே வந்து அமைச்சர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார். அந்த ஏரிய ஓலையை எடுத்து வெட்டி நம்ம கோப்பையை அப்படித்தானே தூக்கி காட்டும். இதை பாருங்கள் நாங்கள் தான் ஜெயித்தோம்
அப்படின்ட்டு. ஏன்னா சம்பந்தரை கூப்பிட்டதே அந்த அமைச்சரும் அரசியும் தான், மங்கையர்க்கரசி. மங்கையர்க்கரசி வளவர்கோன் பாவை வரிவலை கைமடம் ஆணி பங்கையர் செல்லி பாண்டிமாதேவி பணி செய்து நாள்தோறும் பரவ பொங்கு அழல் உருவன் பூதநாயகன் இப்படி பாடுறார். பொருள்களும் அருளி அங்கையற்கண்ணி தன்னொடும் அமர்ந்த ஆளவாயாவதும் இதுவே. இதுதானே அந்த ஆளவாய்ங்கிறது சம்பந்தருடைய தேவாரம். அந்த நிகழ்ச்சியை இதான் ஒன்றும் இல்லைங்க, பாலை பாடிய பெருங்கெடுங்கோன்னு ஒருத்தன். இந்த உலகத்தில் அவன்லாம் ஏன் பிறந்தானே தெரியாது, அப்படி ஒரு கவிஞன். சங்க காலத்தில் பாலைக்கு ஒரு பெருங்கெடுங்கோன்னு பேர் வாங்கினவன். எப்படி குறிஞ்சிக்கு கபிலனோ அப்படி பாலைக்கு ஒரு பெருங்கெடுங்கோ. தலைவன் பிரிஞ்சு போகிறான் பொருள் தேடுறதுக்காக. நாளைக்கு புறப்படுறான், தலைவிகிட்ட சொல்லலை, சொன்னால் வருத்தப்படுவாளேன்னு. ஆனால் பெட்டி எடுத்து வைக்கிறான், துணிமணி எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறான். இவளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. சின்ன கை குழந்தை, அவன் போகிறது அவளுக்கு பிடிக்கல. ஆனால் போகும்போது மறுத்தும் சொல்ல முடியாது. அந்த குழந்தைய தன்னுடைய மார்போடு அணைச்சிக்கிட்டு அப்படியே அதனுடைய உச்சி முகந்துக்கிட்டு அவள் கண்ணில் வந்து அப்படியே கண்ணீர் தேங்குது. பாவை மாய்த்த பனிநீர் நோக்கமுடு, கண் பாவையை மறைத்த பனிநீர். பாவை மாய்த்த பனிநீர் நோக்கமுடு ஓவச் செய்தியின் ஒன்று நினைந்து ஊற்றி. ஓவிய செய்திடாது. ஓவியம் எப்படி பேசாமல் பேசுகிறதோ அதுபோல் இந்த தலைவி பேசாமல் பேசுகிறார். இந்த பிஞ்சு குழந்தைய விட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க, நியாயமா? இது உனக்கு தர்மமா? அப்போது இந்த உணர்வுகள் வந்து அவங்க எவ்வளவு அழகாக வந்து பதிவு செய்கிறாங்க பாருங்க, இந்த மனித உணர்வு. அடுத்தது கந்தபுராணம். வள்ளி வந்து திணைப்புணம் காக்கிறா. அப்போ வந்து இதில் ரொம்ப அற்புதமாக அந்த திணை முதிருகின்ற காலத்தை வந்து எவ்வளவு அழகாக அந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்குதுங்கிறது நிறைய இருக்குது. அவங்க வந்து பன்றி வேட்டையாடி தூக்கிட்டு போகிறாங்க. இந்த வேடர்கள் வந்து எப்படி தூக்கிட்டு போகிறாங்கப்பா. அடுத்தது தலபுராணம். அடுத்தது இது வந்து பாருங்க, ஒரு திருவாரூரில் இருக்கிற தேவாசிரி மண்டபத்தில் இருக்கிறது. பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க பாருங்க. இது பூரா ராக்கெட் அனுப்பிச்சு பட்டாசு வெடித்து. அப்போது ஒரு திருவிழாங்கிறது எப்படி நடந்தது, 17ஆம் நூற்றாண்டில் திருவிழா எப்படி நடந்தது. அடுத்ததுங்க இந்த பாருங்கள், இது ஸ்ரீரங்கத்தில் திருவிழா நடக்குது. ரங்கநாதருக்கு என்னென்ன வகையான திருவிழாக்கள் நடந்தது அதுக்கான பதிவு. இப்போ மன்னர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அதுக்கான பதிவுகள் இருக்குது. இதில் வந்து ஓவியத்தில் இருக்குது. அடுத்தது நடுவில் நிற்கிறது தான் ராணி மங்கம்மாள். மதுரை நாயக வம்சத்தினுடைய மாபெரும் அரசி வந்து ராணி மங்கம்மாள். தலவாய் ராமப்பையர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அந்த பக்கம் சொக்கநாத நாயக்கர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் அரச உருவங்கள் எப்படி இருந்தாங்கங்கிறதுக்கும் இந்த ஓவியங்கள் ஒரு சிறந்த ஆவணங்களாக திகழ்கின்றன. அடுத்தது முத்து விஜய ரகுநாத சேதுபதி செங்கோல் வாங்குறார். ராஜராஜேஸ்வரிகிட்டிருந்து செங்கோல் வாங்குறாங்க. மன்னர்கள் வந்து கடவுள்களுடைய பிரதிநிதி தான் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்டை வச்சு தான் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி முத்து விஜய ரகுநாதபதி சேதுபதி செங்கோல் வாங்குற நிகழ்ச்சி. அடுத்தது இது வாழ்வியல் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. நீங்கள் அந்த அரண்மனையில் போய் அவருடைய படுக்கை அறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு காட்டக்கூடிய அளவில் இருந்தது இது ஒன்று தான். அடுத்தது இது திருத்தலங்களை வந்து அவங்க அழகாக தீட்டி இருக்கிறாங்க. திருப்படை மருத்துவரில் எவ்வளவு நுட்பமான இது, ஒரு 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 கோயிலை வந்து அவ்வளவு நுட்பமாக அதில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது நான் இதைத்தான் சொல்ல வந்தேன். இதை ஏன் போட்டேன் அப்படின்னா, இந்த போகிறவன் வர்றவன், அதாவது வேடிக்கை என்னங்கன்னா, தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலை கட்டினவன் வந்து பேர் எழுதாமல் போயிட்டான். மாமல்லபுரத்தை உருவாக்கணும் சிற்பி பேர் தெரிய மாட்டேன்னுது. கேவாத பெருந்தச்சனாக இருக்கலாமா, ராஜராஜ பெருந்தச்சன் தான் கட்டினா. ஆனால் அது பட்டப்பேர், அவன் சொந்த பேர் தெரியல. குஞ்சரமல்லன் அப்படின்னு ஒரு பட்டப்பேர் இருக்குது, அவங்க சொந்த பேராக இருக்கலாம். இன்னும் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த புறப்படுறவங்க பார்க்குறதுக்கு வீட்டில் புறப்படும் போதே பெயிண்ட் டப்பா, ஆணி, ஊழி,
என்னென்ன பொருள்கள் அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு தேவையோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் திருப்புடை மருதூர் ஓவியத்தில் மாத்திரம் நான் குறைச்சி சொல்கிறேன் 500 பேர்னாச்சும் இருக்கும். ஒரு பேராக இருக்காது. இவங்க கூட வந்தவங்க பேர், அப்புறம் வந்த அந்த முக்கியமான வரலாற்று நாள் அதையும் பொறிச்சு என்ன, அதாவது நம்ம ரசனை இல்லை எப்படி கெட்டு போச்சு அப்படி. ஆமாம் சார், அப்படித்தான் சொல்லி வருத்தம் பண்ணோம். நான் கூட என்னுடைய மாணவர்கள் சொல்லுவோம், ஒன்றும் இல்லை, ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு, இந்த மேஜை இருக்குது, இந்த மேஜையை நீ உடைச்சிட்டின்னா நீ மேஜையை உடைச்சேன்னு அர்த்தம் இல்லை, மேஜையை அழிச்சேன்னு அர்த்தம் இல்லை, இதை செஞ்ச தச்சனை கொன்னுட்டேன்னு அர்த்தம்டா. அப்படி பார்க்குற ஒரு பார்வை வருமா நமக்கு? ஒரு பொருளை அழிச்சின்னா அந்த பொருளை அழிஞ்சதுன்னு பொருள் இல்லை, அதை உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தன் செஞ்சானே, ஆசையாக செஞ்சானே, பசி துன்பம் பாராமல் செஞ்சானே. என்ன அர்ஜுனன் தபசு 12 மீட்டர் நீளம் 40 மீட்டர் அகலமும் உள்ள ஒன்றை வந்து பேனலை எங்கே வந்து கட்டிக்கிட்டு எந்த வெயிலில் எந்த மழையில் வந்து அவன் கோத்திருப்பாங்கிறது தெரியுமா உனக்கு? அதை அழிக்கிறதா? அந்த அந்த உணர்ச்சி இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம கொடுக்கணும். நமக்கு தெரியல, இப்படித்தான் இருக்குது. அந்த 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 சுண்ணாம்பு என்னங்கிறீங்க? கும்பாபிஷேகம் பண்ணுக்கிறதுக்கு வெள்ளையடிக்க போனவங்களாம் கொஞ்சம் வாளியில் மீதம் இருக்கும் பாருங்கள் சுண்ணாம்பு, எங்கே ஊற்றுறது? சரியான இடம் பார்த்து ஊரில் இதை ஊற்றிட்டாங்க. இது சனீஸ்வரனோட ஓவியம்னு நினைக்கிறேங்க. சனிக்கே இந்த கதின்னா அதுதான் பிரச்சனை. அடுத்தது இப்போ இது திருப்படை மருதூர், நான் கொஞ்சம் குயிக்காக முடிக்கிறேன். அடுத்தது அதனுடைய ராஜகோபுரம். முன்னாடி இருந்த கோபுரம் 9 நிலை கோபுரம் இடிஞ்சு போச்சு, இப்போ 5 நிலை கோபுரம் தான் இருக்குது. இந்த 5 நிலை கோபுரத்துக்குள்ளே தான் 16ஆம் நூற்றாண்டு ஓவியங்கள் இருக்கின்றன. அடுத்தது அச்சுத தேவராயருக்கும் ஒரு பெரிய திக்விஜய் மன்னர், ஹம்பியில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் அச்சுத தேவராயர் பெரிய படையை நடத்திக்கிட்டு வந்தார். அப்போ ஒரு சண்டை நடந்தது திருவிதாங்கூரில். பூதல வீர உதய மார்தாண்ட வர்மாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரு சண்டை ஆரல்வாய் மொழியில் நடந்தது. அதுக்கு வந்து தாமிரபரணி போர்னு வரலாற்றில் பதிவாயிருக்கு. இதுதான் அந்த செகண்ட் ஃப்ளோர் முழுக்க வந்து போர்ட்ரேட்டாக இருந்தது. இதை கண்டுபிடிக்கவே முடியல. இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பெரிய மேதைகள்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை சும்மா சொல்லக்கூடாது அவங்க. ஆனால் அதை போர்க்காட்சின்னு மாத்திரம் பதிவு பண்ணிட்டாங்க. ஜார்ஜ் மைக்கேல் வரைக்கும். ஜார்ஜ் மைக்கேல் விஜயநகர கலைக்கு வந்து மாபெரும் அறிஞர். ஆனால் அவரு கூட இது விஜயநகரான்னு மாத்திரம், எனக்கு தொப்பியெல்லாம் வச்சுருந்தோம் விஜயநகரம். ஆனால் இது எந்த போர் எங்கே நடந்தது, யார் யாருக்கு நடந்தது, எப்போ நடந்ததுங்கிற அந்த டீட்டெயிலுக்குள்ளே அவங்க போகல. இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 7 வருஷம் ஆச்சு எனக்கு. அதுக்கு பிறகு 2004 ஆரம்பித்து 2011 இதை வந்து கண்டுபிடிச்சு கல்வெட்டு ஆதாரங்களோட வடமொழி நூல், நமக்கு சான்ஸ்கிரிட்டில் அச்சுதராயா புதயம் அப்படின்ட்டு ஒன்று திண்டிப்பகை எழுதின புத்தகத்தை வச்சு, அதுக்கு பிறகு இந்த வரலாறு மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு. எப்படி பதிவாகுது அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டு வரலாற்று எழுதினவங்க அச்சுதேவராயர் வெற்றி பெற்றார்னு எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆனால் கேரள திருவிதாங்கூர் வரலாற்று எழுதினவங்கெல்லாம் அது பூதல வீரன் வெற்றி பெற்றார்னு எழுதியிருக்கிறாங்க. இந்த ஓவியத்தை வச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது பூதல வீரன் தோல்வி அடைந்தார் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது 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 இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தில் தான் படிச்சுக்கணும், வேறு வழியில். அடுத்தது பாருங்கள், இந்த ஓவியம் தான். இன்னும் இது நிறைய இருக்குது. அடுத்தது இதில் எத்தனை வகையான ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தினாங்கங்கிறது மிக முக்கியமான பதிவு இருக்குது. இது பாருங்கள், இது வந்து இன்றைக்கி எப்படி வந்து நாம் அமெரிக்கா கிட்ட வந்து அணு ஆயுதங்களை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ, போர் செய்கிறவங்கெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கிறோமோ, அந்த மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு போர் தளவாடம் வந்து குதிரை தான். இந்த குதிரையை அரேபியாவிலிருந்து வாங்கினாங்க. சங்க காலத்திலிருந்து நம்ம அரேபியாவில் சோனகர்னு பேர் அவங்ககிட்ட தான் வாங்கினோம். ஆனால் விஜயநகர காலத்தில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மாற்றம் நடந்தது. அவங்க நேராக கொண்டுகிட்டு வந்து ஹோஸ்டலில் வந்து கொண்டுகிட்டு வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள்கிட்ட கைமாற்றி விற்றுட்டாங்க. உள்நாட்டு வணிகத்தை போர்ச்சுகீசியர்கள் தான் பண்ணாங்க. அதுக்கான மிகப்பெரிய சான்று இதுதான். போர்ச்சுகீசியன் ஒருத்தன் வந்து
குதிரை விற்கிறான். இவர் தான் பூதல வீரர் உதயமார்த்தாண்டவர்மா குதிரை வாங்குறாரு. சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு, படையை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். இப்போ குதிரை வாங்குறாரு, போர்ச்சுகீசியல்கிட்ட குதிரை வாங்குறாரு. அடுத்தது இந்த சண்டை காட்சி முழுக்க இருக்குது. இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து துப்பாக்கி பயன்படுத்துகிறாங்க. கன் பயன்பாடு இதில் தான் வருது. எத்தனை வகையான ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. கூத்தீட்டி, பூந்தலை குந்தம், இரும்பு தடி, இந்த மாதிரி எத்தனை வகையான ஆயுதங்கள், அது எல்லாமே நீங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்தது இந்த பூதல வீரனுடைய படை வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடுறாங்க. இவங்க வந்து பூதல வீரனுடைய படை வீரர் கையில் துப்பாக்கி வச்சிருக்கிறாரு பாருங்க, பெரிய கன்று வச்சிருக்கிறாரு. அவர் வயிற்றுல வந்து ஒரு அம்பு பாய்ந்திருக்கு. அவர் பின்வாங்கி ஓடுறாரு. அந்த படைகள் பூரா அப்படியே அவங்கள எதிர்த்து நின்று அடிச்சுக்கிட்டே பின்வாங்குறாங்க. இந்த காட்சி அற்புதமான ஒரு வரலாற்று பதிவு. அடுத்தது இதுதான் கப்பல் காட்சி. அரேபியர்கள் குதிரை விற்றாங்கிறதுக்கு ஒரே விஷுவல் டாக்குமெண்ட் தான். பாருங்கள், ஒரு கப்பல், பெரிய கப்பல் நிற்குது கடலில். இதில் வந்து குதிரைகள் நின்றுட்டு இருக்குது, மேலே அரேபியர்கள் நின்றுட்டு இருக்காங்க. இது தூண் மறைச்சிருக்குது. இந்த பக்கம் குதிரை கப்பலில் ஏற்றுகின்ற காட்சி, அங்கே இறக்குகின்ற காட்சியும் இதில் போட்டிருக்கிறாங்க. நான் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு, இந்த தூணை எடுத்துகிட்டு அந்த புக்கில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன். இது ஒரு பெரிய விஷுவல் டாக்குமெண்ட் நமக்கு. அந்த கப்பல் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி, இந்த போர் படைகள்லாம் எப்படி இருந்தன. அடுத்து ஒருவேளை அந்த புக்கு முத்திரடை இருக்குது அங்கே. இப்போ இது சின்ன திருமலை, பெரிய திருமலை, 2 பேரும் பேசுகிறாங்க, உரையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அடுத்தது படைகள் திரும்பி போகிற காட்சி. இந்த சண்டையில் வெற்றி பெற்றதுக்காக வந்து பாண்டிய மன்னாட்டை திருப்பி பூதல வீரங்கிட்டேருந்து வாங்கி பாண்டியன் ஸ்ரீவல்லவனுக்கு கொடுத்தார் அச்சுத தேவராயர். அதுக்காக பாண்டிய மன்னனுடைய மகளை அவர் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார். அடுத்தது பாருங்க, திருமணம் மணமேடையில் உட்கார்ந்துருக்கிறார். அச்சுத தேவராயருக்கு இருக்கிற ஒரே ஓவியம் இந்த ஓவியம் தான். அடுத்தது இது பாண்டிய இளவரசி மணப்பெண். அடுத்தது திருமணம் நடக்குது. அடுத்தது பரிசு வழங்குறாங்க. அடுத்தது விஜயநகரம் திரும்புது. அந்த படைகள்லாம் விஜயநகர படைகள் திரும்பி போனது. அடுத்தது இதோட இதை வந்து நம்ம முடிவு செய்கிறோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்த புத்தகம் தான் திருப்புடை மருதூர் ஓவியங்கள் முழுக்க கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு. இதில் முன்னாடி வந்து அந்த கப்பல் காட்சி வந்து இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஒரு படமாக கொடுத்துருக்குறேன். இதில் இருக்கு டீட்டெயில் பூரா உள்ளே இருக்குது. ஒவ்வொரு காட்சியும் தனித்தனியாக எடுத்து விரிவான டீட்டெயில் உள்ள இருக்குது. மரச்சிற்பம் ஒன்று அந்த கதவுல இருக்கிறது தான் நான் சொல்றேன். அது ஆமாம், அது சதாசிவராயர் காலத்துக்கு. இதுக்கு அடுத்த காலம் அது திருக்குறுங்குடி வந்து சதாசிவ திருக்குறுங்குடி ஓவியங்களும் வந்து மிக அற்புதமான ஒரு ஆர்மி எப்படி இருந்தது, காலாட்படை எப்படி இருந்தது, குதிரைப்படை எப்படி இருந்தது, யானைப்படை எப்படி இருந்தது, என்ன வகையான ஆயுதங்கள் எப்படி அவங்க மூவாங்க அப்படிங்கிறதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு புத்தகம். 3000 ரூபாய், ஆனால் 1500 ரூபாய்க்கு செம்மொழி நிறுவனம் கொடுத்தாங்க. அங்கே எல்லா புத்தகத்தையும் மக்களுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணால் அவங்க அடுத்த நாளே புத்தகத்தில் நன்றி உரையில் கூட கடைசியாக ஒரு வரி தான் சொல்லியிருக்கிறேன். பாவேந்தருடைய ஒரு வரி, பிறந்தவர் வாழும் வாழ்வு பிறர் நன்றியின் தொகுப்பு, மறவாத தூய உள்ளம் இரவாத வாழ்வு நல்கும் அப்படின்னு பாரதிதாசன் சொல்கிறார். வாழுகின்ற வாழ்க்கைங்கிறதே அடுத்தவங்களுடைய உதவி தான்.
அதை உணரணும் நாம். அதான் நன்றி அறிதல்னு ஒரு அதிகாரம் போட்டு ஒருத்தன் பேசிட்டு போயிருக்கிறான். அதனால் இன்னைக்கு கிடைக்கிற இந்த ஆதரவும் இந்த உற்சாகமும் கூட இன்னும் பல இரவுகளை இதற்காக செலவிடலாம், இன்னும் பல காடுகளை இதற்காக கடக்கலாம், இன்னும் பல மலைகளை இதற்காக சென்று பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஆவலை தூண்டுகிறது. அனைத்திற்கும் நன்றி. Thank you, sir. I should now say why the students love him so much. And he looks one among the students, and also that the way you were seeing, இன்னொரு எத்தனை வருஷம்னாலும் எங்களுக்கு மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு the way you were seeing how the baby was held and எப்படி தலைவன் தலைவி, அந்த entire picture will stand in our mind forever. Excellent teacher. Thank you, sir. We are so proud to have you here. At this juncture where you have done so many paintings, now our president will also present you a painting done by a student during our workshop program. I will now ask our president to say I will now request our president to say few things what FOHS does. We don't have much time, but I'll just touch upon the most important projects that we've been doing. ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம விசித்திர சித்தா அப்படின்னு நம்ம பல்லவா ஆர்ட் ரிவைவல் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறோம். அது வந்து நம்ம லோக்கல் ஸ்கல்ப்டர்ஸ் ஆஃப் மாமல்லபுரத்துக்கு வந்துட்டு we are training them in the பல்லவா ஸ்டைல். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறது வந்து ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரே ஒரு சிற்பங்கள் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்தில். அது அவங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் அந்த சார் சொன்னார்ல, அதோட கிரேஸ், அதோட உயில், அது திருப்பி கொண்டு வர்ற மாதிரி அவங்களுக்குலாம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அது நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ லாஸ்ட் ஏப்ரல் வந்து நம்ம சித்திரக்கூடல்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு விச் இஸ் பாண்டியா ரீஜன் ஆர்ட் பெயிண்டிங் ஃபார்ம்ஸ் ரிவைவல். ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ரம் சமணர், ஃப்ரம் பாண்டியா பீரியட், ஃப்ரம் ஏர்லி பாண்டியா பீரியட் ஆல் த வே அப் டு நாயக்கா பீரியட். ஸோ அதில் தான் நாங்கள் நிறைய திருப்புடை மருதூர் பெயிண்டிங்கும் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் உங்களுக்கு அப்புறமா அதை காமிக்கிறோம். ஸோ அதில் ஒன்று தான் இந்த இது அவுட்புட்டு. ஸோ அது நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. ஸோ ஓவியர்கள். ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட். அதை தவிர நம்ம நிறையா செமினார்ஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் பர்டிகுலர்லி நம்ம டார்கெட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து, ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நிறைய நல்ல டீச்சர்ஸ், சார் மாதிரி, ரவிக்குமார் சார் மாதிரிலாம் டீச்சர், செல்வகுமார் சார் மாதிரிலாம் டீச்சர்ஸ்லாம் இப்போ ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் அண்ட் யூனோ லைக் நீங்களாம் வந்து வைரங்கள். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ கிடைக்காத காரணத்தினால ஸோ நாங்கள் இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி பெஸ்ட் அகடமிஷியன்ஸ் அண்ட் ஸ்காலர்ஸை வச்சு நாங்கள் ரெகுலராக செமினார்ஸ் நடத்துவோம். அதை தவிர ஹெரிட்டேஜ் டூரிசம்க்கும் நாங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். அண்ட் ரெகுலராக நம்ம 1 day tours, அதுக்கப்புறம் நம்ம இது ஒன்ஸ் a year we do a flagship heritage tour 3 நாள் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து இப்போ 10 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கும் நம்ம யார் நமக்கு அது பிரெயின்னா அது வேதாச்சலம் சார் அண்ட் வெங்கட்ராமன் சார் தான் நமக்கு முதல்லேருந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்புறம் அவர் 2018 ப்ரொஃபஸர் வெங்கட்ராமன் இறந்து போயிட்டார். அவர் தான் நம்மளோட மூவிங் ஸ்பிரிட். இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் தான் FOHSோட மூவிங் ஸ்பிரிட். அண்ட் வேதாச்சலம் சார், அதுக்கப்புறம் நமக்கு ப்ரொஃபஸர் செல்வகுமார், காந்திராஜன், இப்போ வந்து ரீசெண்டாக இப்போ லாஸ்ட் 1+ இயர்ஸாக ப்ரொஃபஸர் கண்ணன், எல்லாருமே நம்மளோட ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். தேர் ஆர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் FOHS. இன்றைக்கி நமக்கு இவ்வளோ க்ரெடிபிலிட்டி இருக்குன்னா அது காரணம் வந்து நமக்கு பின்னால் இருக்கிற நம்ம ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் அகடமிஷியன்ஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஸோ கைட்ஸ் ட்ரைனிங்கும் நம்ம TTDCயோடலாம் சேர்ந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். டூர் கைட்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம ட்ரைனிங் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் மெயினாக பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் our main goal is to, like I mentioned, to bring alive our legacy and make the youth empowered enough to carry forward the task. So அதுதான் நம்மளோட மெயின்
கோல். ஏன்னா நம்மெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்க போகிறோம், நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் தான் வந்து இதை தமிழ் இந்த இதை கொண்டு போக முடியும் முன்னால். நன்றி. Thank you, Sharmila. Now the time for vote of thanks. I invite another member who is an advocate by profession, and he is also a legal consultant. And over to you, Dhruva. Shouldn't take much of your time, ladies and gentlemen, to the last part of this program, and hopefully I should finish it within 5 minutes. That's what most lawyers will try to say. We'll finish in 5 minutes, but let's hope I'm able to finish in 5 minutes. All I must say that it's been a 10-year-long journey so far. FOHS Day started off on March 10th, 2014. That's when we first met. Thanks to Sharmila, thanks to Usha, and thanks to Chitra, we all met at the old Chola Hotel, and we had a lot of snacks, and that's where the idea of FOHS was actually born. And that was 10 years ago on March 10th. So it's 10 years that this whole journey has been on. I still remember because we had some nice snacks, and thanks to Chitra and Usha for all the snacks at the hotel. In the restaurant, the old Chola Hotel had some very good snacks. So it's a 10-year-long journey that we've been through, and I must say thanks to you both, and thanks to our president, Madam Sharmila. And one person who is not here is Mr. Hemant Sinha, the former IAS officer who pushed us to do all this. About today's program on the FOHS Day, firstly, thanks to Dr. S. Balusamy. Thank you so much for being here. Your presence itself is so enlightening for all of us. As you rightly said, honoring for what and by whom matters a lot, and we feel privileged to honor you, sir. The status of a teacher is not a post occupied, as you rightly said. It is a position given in an institution, and a person qualifies to be a teacher because of his students. Very rightly said. And thanks to you for this beautiful presentation on how to see a painting. The composition, the symmetry, the grace in a painting, which we should really imbibe. We would like to have a detailed presentation of yours on this. Definitely one more presentation on this. And on folk literature that goes hand in hand with folk traditions. Sounded very interesting. Thanks for that information on the 52 versions of the Ramayana. I didn't know that. That's interesting. And also about the famous Tamarabarani War, which was fought. Very, very informative, sir, on those paintings. I would also like to thank here Professor Selvakumar for gracing this occasion and talking about the maritime history of India. A beautiful subject, sir. We need to have another session of yours, especially the detailed one on the multiple perspectives of the local, regional, meta-region, macro-region, global level Afro-Asian subject which you touched upon. That is very, very interesting. We need to have a separate discussion on that. And about ancient Tamilagam and the use of shell as a currency. That is something very interesting. You know, we've seen shell bangles, shell jewelry, but use of shell, as mentioned in the Arthashastra, sounded very interesting. And also on the lecture by Dr. Ravi Kumar, thank you so much for having graced the occasion and giving a beautiful speech on the trade in the Sangam period, in the land route. Very, very informative on the types of trade that was done, the animals used being the donkeys, the bullocks and the horses. The use of these animals and the reference in the Sangam literature of traders who also had trained guards to safeguard all the material, the use of coins, all. And one interesting subject, the trading of elephant tusks for wine. That was quite interesting, sir. The liquor and the wines which we only imported but never exported. Thank you so much for all that information on the jaggery, sugar, textile, pepper, honey. All that was an interesting aspect of yours was the information where you gave that
we exported to the Indonesians, and the Indonesians in turn traded with China. So I guess even silk came through those traders, from China to the Indonesian traders and then to India. So I should presume that. Thank you so much for that very special lecture of yours. Last but not the least, to the, I guess all of you are students of our FOHS awardee. Thanks to Dr. Uttradam as well as Professor Nachiappan for the, sorry, Professor Pachiappan. Thanks for the hearty felicitation for our FOHS awardee and offering the felicitation in 5 minutes. No, it was a little more. And all the scholars who are present here, thank you so much for being here. And the students, of course, the students of our FOHS awardee and the students of theirs. And one interesting aspect of what you explained was the explanation of our FOHS awardee, Dr. Baluswamy, on Arjuna's penance at Mahabs. Your explanation and your continuous study and research undertaken at Mahabalipuram is something fabulous. I must say fantabulous. I've heard your lecture, and your beautiful lecture on Arjuna's penance, and this is something mind-boggling. Thank you so much for that lecture and for the research that you've done on the bas-reliefs and the caves at Mahabalipuram. It is nice to know that you personally visited the entire Himalayan region to study the whole thing. This is a fabulous thing for a professor to go all the way and study the background of the subject. Perhaps the artists who did it never visited the Himalayas, but you visited to verify everything. That is amazing. We would like to have a special lecture on the connect of the Matavilasa Prahasanam with Silabadikaram. This is something which we would like to have in the years to come or in the months to come. A lecture on that is due for us, sir. And as you finally said, man's final objective is humanism. We hope that message is conveyed by these lectures. Last but not the least, I would like to also thank Dr. Vedachalam, who has been a very inspiring person for us, Gandhi Rajan, and Professor Selvakumar. Once again, a big thank you to you. A big thank you for the entire press coverage of Malay Murusu, and a special thanks to Hanu Reddy Residences for the space. The press will include Malay Murusu as well as the Indian Express. Hanu Reddy Residence for the space and the catering and the bread pudding, which actually looked like a payasam. And thanks to Anikat Capital for sponsoring our prize money. And last but not the least, thanks to the 3 ladies who sit in the first row, who are the brain behind FOHS. A big thanks to them. We'd like to give a special round of applause to these 3 ladies. And last but not the least, the audience. We have run 2 hours late. We're running 2 hours late. We're running 2 hours late. We have overshot our time, and thank you for your patience to hear these beautiful lectures. Thank you so much. Have a great evening. This session is closed. Thank you. I think we just have like 1 minute from the audience, Shivashankar Babu from Tamil Heritage. இந்த ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேச வாய்ப்பளிப்பதற்கு நன்றி. FOHS சார்பாக என் பெயர் சிவசங்கர் பாபு. அங்கே தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ட்ரஸ்டில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறேன். ஆனால் இன்று இங்கு வந்திருக்கிறது அதற்காக அல்ல. சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரியின் ஒரு பழைய மாணவராக வந்திருக்கிறேன். எங்கள் தலைவரின் பாராட்டு விழாவிற்கு ஒரு அருமையான FOHS மூலம் ஒரு நல்ல ஒரு விருதை சேர்ந்த FOHS குழுவினருக்கு என்னுடைய நன்றி. சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி ஒரு பாரம்பரியமிக்க கல்லூரி. அதுபோக சில வித்தியாசமான விஷயங்களும் உண்டு. அங்கே சரித்திரத்தை பற்றி சரித்திர துறையில் உள்ளவர்கள் மட்டுமல்ல, மற்ற எல்லா துறையில் உள்ள மற்றவர்கள் எல்லாரும் சிறந்து விளங்குவார்கள். அங்கு சிரோமணி மற்றும் மைக்கேல் லாக்வுட் இப்படி பல பல துறைகளில் சமஸ்கிருதம்
கணிதத்துறை மற்றும் சரித்திரமில்லாத துறைகளில் உள்ள நிபுணர்கள் பல பேர் பெயர் வாங்கி சரித்திரத்திற்கு ஒரு பெரும்பக்காக ஆற்றியிருக்கிறார்கள். இதில் மகாபலிபுரம் என்றால் கிறிஸ்துவ கல்லறி வந்தாபுரம் அவ்வளோ விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதற்கு அடுத்து இரண்டாவது தலைமுறையில் வந்தவர்தான் ஐயா பாலசாமி அவர்கள். அவர்களுடைய தமிழ் தொண்டு, சரித்திரம், சிற்பக்கலை, கட்டிடக்கலை பற்றிய அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் மிக மிக அருமை. அதுக்கு நாங்கள் பழைய மாணவர்கள் சார்பில் நன்றி சொல்லியிருக்கிறோம். அதுபோக இன்னொரு சிறப்பும் உண்டு சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரிக்கு. அங்கே முன்னதாக மீனாட்சி அவர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சிற்பங்களை ஆராய்ச்சி செய்து சிற்ப பேனல்களை வைகுந்த பெருமாள் கோயிலில் பல்லவருடைய முழு சரித்திரங்களை மிக அருமையாக எழுதி ஒரு புஸ்தகங்கள் பதிப்பிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஈடு இணை இதுவரைக்கும் அந்த புஸ்தகத்துக்கு இல்லை. இதே வரிசையில் இன்று திருப்புரடை மருதூருடைய ஓவியங்களை ஐயா பாலசாமி அவர்கள் மிக அருமையாக ஒரு மாபெரும் புஸ்தகத்தை கொண்டிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். இதே போல ஒரு கம்பேர் செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு அருமையான புஸ்தகம். மிக்க நன்றி. துரதிருஷ்டமாக மீனாட்சி அவர்கள் மிக குறுகிய காலத்திற்குள் இந்த உலகை விட்டு சென்று விட்டார்கள். ஆனால் நமது பாலசாமி ஐயா இன்னும் 80, 90, 95, 100 வரைக்கும் இருந்து இன்னும் பல சொற்பொழிவாற்றுகள் பாடுமாறு நாங்கள் இறைவனை வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறோம். எங்களால் அவருடைய காலத்தில் கல்லூரியில் சேர்ந்து அவரிடம் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஏன்னால் அதற்கு முன்னாடி நாங்கள் காலேஜில் முடிச்சிட்டோம். பட் பிற்காலத்தில் இப்படி அவருடைய சொற்பொழிவு கேட்குறப்ப தான் நம்மளுக்கு தெரியுது அந்த காலத்தில் காலேஜில் அவர்கிட்ட பேசுறீங்க, காலேஜ் அட்டன் பண்ணுங்களா எவ்வளோ புண்ணியவானுங்கன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒரு அருமையான உணர்ச்சி பூர்வமான பேச்சு. மிக்க நன்றி. அவருக்கு இன்று இந்த பாராட்டு விழாவை அரேஞ்ச் செய்து மிக அருமையான ஒரு க்ரௌட். 2 மணி நேரம் லேட்டாக போனாலும் பரவாயில்லன்னு கடைசி ரோ வரைக்கும் ஆளுடம். வழக்கமாக அந்த கடைசி ரோவில் இருக்கிற 4 பேர் முதல் அரை மணி நேரத்தில் காணாமல் போயிடுவாங்க. இது அப்படியே நிற்கிது, கடைசி வரைக்கும் நிற்குது. மிக்க நன்றி, பாராட்டுக்கள். இதுபோல் மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொள்ள ஆவலாக இருக்கிறேன். மிக்க நன்றி. மிக்க நன்றி. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் அடுத்த till the next FOHS day, see you all. அந்த புக்கு அந்த பஞ்சுன்னு சொன்னாங்களே, அது யாரு? உங்களை பற்றி தான் ரொம்ப சொன்னாங்க. பேராசிரியர் ரவிக்குமார் அவர்கள் வனத்தில் உருவான கவிஞர். அவர் பல கவிதை நூல்களை எழுதியிருக்கிறார். இப்பொழுது உன்னால் நிகழ்கிறேன் என்கிற கவிதை நூலை பரிசல் வெளியீடாக, இங்கே சிவசெந்தில்நாதன் இருக்கிறார், பரிசல் வெளியீடாக இந்த நூல் வெளிவருகிறது. ஐயா அவர்கள், பாரதிபுத்திரன் ஐயா அவர்களும் பஞ்சாங்கம் ஐயா அவர்களும் வெளியிடுகிறார்கள்.